Thank you, sir. Thanks to the college as well as Capstone to get me here. My voice is clear, right? Yes, ma'am. And I just, my screen is also visible, right? There's no issues. Yes, 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 yes. This one basic thing in the Google is sometimes my screen can get unpinned for you. If screen தெரியலனா just like stop me and tell so that I don't go ahead. And so today's session is going to be like machine learning and social entertainment. So before we get into the session, now why did this word data science come? Or like, even when I studied engineering, now 2016 passed out, I remember my dream was to become a software engineer. I just thought, okay, fine. Or ME Mudipo, again, we'll get into software engineering because the most good job we thought in IT was getting into a software engineer, doing a web development, Ilena writing some engine code, server codes, and other marda. But from where did actually all of a sudden this machine learning or a word data science, from where did all emerge in? Let us understand. And then we'll meanwhile start getting slow into the topic. But for the people over here, now, let me just now tell what is the flow of our session is going to be. Meanwhile, I would like you to just do something. Inga irukadhu ellame like icons of the frequently used apps. So I just like to, நீங்க உங்களுக்கு இல்ல எவ்வளவு apps தெரியுதுன்ற might be the number or might be the app name. Something you can just like ping in the chat box. So before I go to the next slide, let me also see how many people are like active here. So meanwhile, today's session, we're going to understand from where did this data science come up and how did this come up and what is its importance. Data science is so important. Why everyone wants to use data science in the industry and why everyone like us want to work as a data scientist. So why is it so important? We'll see. And then we'll see like what is machine learning, how did it come up in a very short. We'll get into the topic. We'll see how machine learning, how data science and everything is evolving, and social entertainment na enna adula vandu idu eppadi nama use pandrom. So we'll do all these, and finally nama vandu or demo povom. We'll have a or hands on mari or live session mari. We'll run through a code. So if you have anything you want to play around the data like ingena, you can actually ping in, or you can also unmute yourself and tell like, can we try this now? Na? We'll try that and see how it comes. But I have one flow in the code. We can go through that. And finally, we'll go through some tips, what all you can follow. And with that, we'll have our session end here. So meanwhile, let me just check if someone else has, no one has pinged me here. Okay, no one knows any app. So I think people don't use social media or social entertainment apps here, but I know it's untrue. Okay, fine. So these are a very set of frequently used app, and I think a few apps from here are banned now, but still we have it. So we know social media or social entertainment nave namakku immediate strike ஆகுது ஒன்னு Facebook, Twitter, இப்போ Instagram, Telegram வந்திருக்கு. And அது இல்லாம anyone நம்ம like parents level ல இருந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது WhatsApp, YouTube. So that's something like Facebook, Twitter கூட தெரியாம இருக்கலாம், WhatsApp, YouTube தெரியாம யாருமே இருக்க முடியாது. So அடுத்தது வந்து we have something called as like like people like us, we use these blogs and all to read articles, Blogspot, other my apps. And when it comes to industry, illa nammale inga vande ipo vandu Google Meet valiya communicate pandrom. So all these come into the apps that is related to social entertainment. So social entertainment na it's something like where we are actually interacting. எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஆனா ஒன்னா இன்டராக்ட் பண்றோம்னு. So all these get into the social entertainment. So I think I know about 17 apps here. I wish you also know something more than that, because I think that would be interesting this session. So the session is going to be definitely very interesting, but how much useful it is, it's with you. But let us try our best. Okay, as I told, engine in the data science and reward vanduchu, or like all of a sudden data science ஏன் எல்லாருமே வந்து லைக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல கேட்டா we are doing analytics ன்னுவாங்க. இதே வந்து எந்த இண்டஸ்ட்ரி கேட்டாலும் they tell like no, we are going to apply data science, நம்ம வந்து ஒரு artificial intelligence யூஸ் பண்ண போறோம், analytics யூஸ் பண்ண போறோம். Why did this word get into a boom? There are 4 things why it got into a boom. First என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the volume of the data.
நான் இப்ப காட்டின எல்லா ஆப்ஸும் நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ற ஆப்ஸ் தான். அண்ட் தோஸ் ஆர் ஃப்ரீ ஆப்ஸ் ப்ரிடாமினன்ட்லி. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு டெலிகிராம்ல இருந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாமே எடுத்தா நம்ம லாகின் மட்டும் தான் பண்றோம். we are not paying anything for that. And there are some social entertainment apps like Netflix or Amazon where நம்ம வந்து பே பண்ணி Amazon Prime மாதிரி இதுல நம்ம பே பண்ணி யூஸ் பண்றோம். பட் irrespective of it, most of the apps are free. ஆனா நம்ம ஃப்ரீன்னு நினைக்கிற இடத்துல we don't get it for free. நம்மளோட டேட்டா கொடுத்து நம்ம அதை ஃப்ரீயா வாங்குறோம். ஸோ எவ்ரி ஆப் யூ கெட் ஃபார் ஃப்ரீ இஸ் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் யோர் டேட்டா. நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அதுக்கு பதிலாக தான் நம்மளுக்கு அந்த ஆப்போட சர்வீஸ் கிடைக்குது. ஸோ வாட் யூ திங்க்? நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு அவங்க என்ன பண்ணிடலாம்னா, நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு அவங்க நிறைய பண்ணலாம். தே கேன் ஆக்சுவலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் அனலைஸ் வாட் பீப்புள் லைக் ஆன். இப்போ வந்து கரண்டா ட்ரெண்ட் என்ன, எல்லாருக்கும் என்ன பிடிச்சிருக்கு, இல்ல எதை மாதிரி பண்ணா இன்னும் நம்ம வந்து சீக்கிரம் நம்ம பிசினஸ் ரீச் பண்ணலாம், அது மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும் வித் ஆர் டேட்டா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிராஃபை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஸோ டேட்டா அரௌண்ட் 2010 மைட் பி when I was like doing my schooling, அப்போ பாத்தீங்கன்னா டேட்டா வாஸ் நோவேர். லைக் டேட்டானா வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த காலத்துல அப்போல்லாம் டேட்டான்னு பாத்தீங்கன்னா 100 ரெக்கார்ட் ஒரு எக்ஸல்ல இருந்தாவே அது ஒரு டேட்டான்னு சொல்லியிருப்பாங்களா இருக்கும். பட் கிராஜுவலா in the last couple of years நம்ம டேட்டான்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, it is going up to 10,000 hexabytes. Hexabytes like it's more than gigabytes, all these terabyte stuffs. So வந்து 10,000 hexabytesனா அவ்வளோ டேட்டா வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஏன் அவ்வளோ டேட்டா கலெக்ட் பண்றாங்கன்னா, during the 2012 they started seeing something with data. Data ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணி ஒரு data driven decisions எடுத்தா we can actually reach to a peak in our business, or we can actually attract a lot of people. நம்மளோட ப்ராடக்ட் இன்னும் நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்றத they found it. So these days it's becoming a data driven world. டேட்டா என்ன சொல்றதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கப்படுது. So for example, if you see here in the last couple of years from we can see 50%, 50x times growth. So like 2 GB இருந்தது இப்போ வந்து almost like 100 GB மாறுற அளவுக்கு that much of growth we have. So okay, we have so much of data. How can they store it? I remember we buy a pen drive of 16 MB. So அத மாதிரி இருக்கிற காலத்துல நம்மளால எப்படி இவ்ளோ டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னா, definitely not. The evolution has taken place in all the aspect. டேட்டா ஜாஸ்தியாக ஸ்டோரேஜ்க்கான ரெக்வயர்மெண்ட் ஜாஸ்தியாச்சு. ஸோ சீப்பர் ஸ்டோரேஜஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நவ் நம்மளோட ஒரு மொபைலே நம்ம எடுத்துட்டோம்னா கூட we easily get 128 GB memory. அது மட்டும் இல்லாம லைக் நான் பென் டிரைவ்ஸ், ஹார்ட் டிஸ்க், எவ்ரி திங் இஸ் லைக் மோர் அஃபோர்டபிள். நம்ம யார் வேணா வாங்கலாம். அண்ட் irrespective of that, we have so much free online cloud storage. So like Dropbox, Google Drive, Google Gmail or email account add on, create பண்ணாலே we'll have almost 15 GB of memory free. So இது மாதிரி ஸ்டோரேஜ் become affordable. So ஸ்டோரேஜ் நம்மளுக்கு அஃபோர்டபிள் ஆக ஆக நிறைய டேட்டாஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அது எல்லாத்துக்கும் லைக் the root cause, the internet. So accessibility to internet became like a wild one. Like everyone started using internet. So the days are gone where நம்ம வந்து ஒரு net pack வந்து 2 GB for a month we will pay 400 in Airtel or in Vodafone, and now we are paying same 400 rupees, we get 2 GB per day for 3 months. So in the internet or accessibility அப்படி ஆயிடுச்சு. So when internet became very accessible and ரொம்ப cheaper, people started using a lot of it. And moreover நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து entertainmentன்றது not in outside world alone. We have a lot of entertainment inside our phone itself. So like right from the kids till the elders, they started using phone a lot. So at the end everyone started using internet. For example, this is just a start telling that நம்ம rural Indiaல there are more users than the urban India for the internet. So we can see internet எவ்வளவு ரீச் ஆயிருக்குன்னு. So having all these together, நிறைய இன்டர்நெட் வந்துருச்சு. ஸோ நிறைய ஆப்ஸ் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நிறைய ஆப்ஸ் டெவலப் பண்ணும்போது we started downloading free apps. அது ஒரு போட்டோ எடிட்டர் ஆப்பா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு டிக்டாக் மாதிரி ஒரு ஆப்பா இருக்கட்டும், we started seeing some fun about it. நம்மளுக்கு அதுல வந்து ஒரு ஃபன் இருக்கு. And another one thing, நம்மளுக்கு அதுல ஃபன் மட்டும் இல்ல, we are also getting a chance to expose our talent. சோ எப்படி வந்து ஒரு பிசினஸ் வந்து அவங்களோட ரீச் நம்ம கிட்ட எடுத்துட்டு வரலாம்னு ட்ரை பண்றாங்களோ, நம்மளும் அதே தான் நம்ம ட்ரை பண்றோம். A person who puts frequent TikTok video can get into a film industry-ன்றது it's proven now. Or a person ஒருத்தர் வந்து like he was playing a game
and he reached a level where the developer could itself not break that level, and he got employment in that company. So இத மாதிரி நிறைய opportunities இதுலயும் வருது, and we are also getting we are getting popular, we are having the chances to reach out to the people. So நான் நம்ம இதை யூஸ் பண்றோம், and business is also getting benefit out of this. And finally, everyone feel is data gives money and data is money. So நம்ம வந்து டேட்டா நிறைய கலெக்ட் பண்ணி டேட்டா ட்ரிவன் டிசிஷன்ஸ் எடுத்தோம்னா நம்மளால ஒரு நல்ல பிசினஸ் எடுத்துட்டு போக முடியும், அண்ட் நம்மளுக்கு அதுல ப்ராஃபிட்டும் இருக்கும், அண்ட் we can also make people like it. So ரெண்டு பேருக்கும் அட்வான்டேஜ் இருக்கு, பட் ஃபைனலி இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் டேட்டானால they get money a lot, they can make a lot of business, they can make a lot of successful business. ஸோ முன்னாடிலாம் they used to ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப் பண்ணி வெளில எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க, தென் they will analyze, மக்களுக்கு யாருக்குமே அந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு they will revert back. இப்போ அந்த பிரச்சனையே வராது, they will understand what people like and then only they will bring a product out. So this is all an opportunity. தேவையில்லாம டெவலப் பண்ணி தேவையில்லாம அதை ரிலீஸ் பண்ணி அது ஃபிளாப் ஆகிறதுக்கு பதிலாக they are trying to avoid the situation itself. So all these are the thing for the data evolution, for the data science. So that is why இப்போ we are living in a data driven world. So okay, what is all about the social entertainment பார்த்தா, this is like நம்மளுக்கு இப்போ வந்து ஒரு கொரோனா டைம், and like it's a pandemic period where நம்மளால வந்து ஃப்ரீயா வந்து like we don't even go to college, right? So we don't interact with our friends. So ultimately என்ன ஆயிடுது, either we spend some time in our like speaking with our relatives, with our family, but more we started getting into the mobile, or more we started getting into the social networks. So social network ன்றப்போ வந்து you should understand social media is a subset of social entertainment. So நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, social entertainmentன்றது வெறும் ஃபேஸ்புக்கோ ட்விட்டரோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராமோ மட்டும் இல்லை. சோஷியல் என்டர்டைன்மெண்ட் நம்ம பார்க்க போது இட் இஸ் வெரி ப்ராட். நீங்க படம் பார்க்குற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஒரு அமேசான் பிரைம் மாதிரி இருந்தாலும் சரி, இல்லை நீங்க வந்து ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்காக விளையாடுற கேம்ஸ் லைக் லூடோ, சில கேம்ஸ்லாம் இருக்கு, லூடோ, யூஎன்ஓ, அந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் வந்து நீங்களே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட எங்கேயோ உட்காந்துட்டு ஆன்லைன்ல நீங்க வந்து ஒரு ரூம் கிரியேட் பண்ணி நீங்க ஒரு விளையாடலாம் ஆன்லைன்லயே மொபைல்ல. ஸோ அது மாதிரி கேம்ஸா இருந்தாலும் சரி, அண்ட் இஃப் யூ சி லைக் ஆப்ஸ் லைக் திஸ் டிக்டாக் ஒரு ஹேலோ, அது மாதிரி ஆப்ஸா இருந்தாலும் சரி, எவ்ரிதிங் ஃபால்ஸ் இன் தி சோஷியல் என்டர்டைன்மெண்ட். ஸோ சோஷியல் என்டர்டைன்மெண்ட் ஆன் அ ப்ராடர் ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் anywhere multiple people can interact and enjoy or have fun. So வந்து இது எல்லாமே possible through internet again. So I think you would have some like understanding of what social entertainment is, because social entertainment is a huge word. As I told, it is all including about social games, enabled video games, music, television, edha irundhalume all these together what we are currently doing is all a social entertainment. Okay, I think now whatever we have seen, we understand okay data science ன்றது ஏன் திடீர்னு வந்துச்சுன்றது நம்மளுக்கு புரிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறமா ஓகே சோஷியல் என்டர்டைன்மெண்ட்னா என்ன சொல்ல வர அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் சி சோஷியல் என்டர்டைன்மெண்ட்ல டேட்டா சயின்ஸ் அப்படி என்ன பண்ணுது, ஆர் லைக் வாட் கேன் வி ஆக்சுவலி அச்சீவ் வித் டேட்டா அண்ட் சோஷியல் என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படின்றத ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். ஸோ நம்மளுக்கு இங்க வந்து ஒரு சில பல அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, we just going to go through எங்கெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு. So first one is personalized marketing. So personalized marketing வந்து ஒரு சிம்பிள் உங்க கூகுள் சர்ச் மூலியமாவே உங்களுக்கு நிறைய ஆட்ஸ் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்ப வந்து கூகுள்ல where do I get ஏதோ வந்து ஒரு பெயிண்ட் ஒரு கலர் பெயிண்ட்காக நீங்க வந்து சர்ச் பண்ணிருக்கீங்க, கலர் பெயிண்ட் ஆன்லைன்ல வந்து அமேசான் சர்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் நீங்க வந்து அதை வந்து ஒரு இன்காக்னிட்டோல போய் சர்ச் பண்ணுங்க. இன்காக்னிட்டோல சர்ச் பண்ணனா என்னெல்லாம் நடக்கும்னு நான் சொல்றேன். இட் கம்ஸ் இன்டு பர்சனலைஸ் மார்க்கெட்டிங். உங்களுக்கு நாளைக்கே நீங்க திருப்பி ஒரு வெப்பேஜ்ல ஓபன் பண்ணீங்கன்னா அந்த நீங்க சர்ச் பண்ண வேர்டுக்கு ரிலேட்டடா ஒரு 4 ப்ராடக்ட் வரும். அது ஒண்ணு வந்து ஸ்னாப்டீல்ல இருந்து இருக்கும், ஒண்ணு வந்து அமேசான்ல இருந்து இருக்கும், ஒண்ணு வந்து பிளிப்கார்ட்ல இருந்து இருக்கும். அதெல்லாம் எப்படி பண்றாங்கன்னா, நீங்க பண்ற சர்ச் ரிசல்ட்ஸ்லாம் டெஃபினெட்லி கூகுள் ஹேஸ் சம் பிசினஸ் வித் தெம். கூகுளுக்கும் அமேசானுக்கும் சம் டைப் இருக்கும், கூகுளுக்கும் சம் ஃபேஸ்புக்கும் சம் டைப்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிசினஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். தேர் நாட் கோயிங் டு வயலேட் அவர் டேட்டா. அதனால எந்த ஒரு இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நடக்குது, இட்ஸ் வெரி லீகல். ஸோ பட் தேர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவர் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட். நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்குது, ஓகே சோ அண்ட் சோ வந்து இப்போ வந்து ஒரு பெயிண்ட் பத்தி சர்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பெயிண்ட் ரிலேட்டட் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆட்ல நமக்கு எடுத்துட்டு வந்தோம்னா அவங்களுக்கும் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் சான்ஸ் நிறைய. ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு வந்து பர்சனலைஸ் மார்க்கெட்டிங். ஸோ வாட் ஐ வாஸ் டெல்லிங் இஸ், சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் அ ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் அண்ட் நீங்க வந்து இந்த ஃபேஸ்புக் வந்து நீங்க லாகினே பண்ணாம வச்சிருந்தீங்கன்னா ஃபார் 30 days or say for 20 days 30 days,
இமீடியட்டா உங்க மெயிலுக்கு ஒரு மெயில் வரும். இட்ஸ் பீன் லாங் யூ விசிட்டட் அஸ் அண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் திஸ் அப்படின்ற மாதிரி வரும். இட் இஸ் ஆல் அபவுட் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் திஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடான டாபிக்ஸ் மட்டும் தான் வந்திருக்கும். பிகாஸ் இஃப் யூ வுட் ஹேவ் ஹேட் சம் 1000 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் யுவர் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட், யூ won't get all the activities of your friends. பட் எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆக்டிவிட்டிக்கு நீங்க நிறைய ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஏதாச்சும் நியூ ஆக்டிவிட்டி தான் உங்களுக்கு பாப்பன் பண்ணிருப்பாங்க. பிகாஸ் மோர் லைக்லி யூ வில் கோ இன்சைட் அண்ட் சி ஓகே ஓ இந்த பர்சனா வாட் ஹஸ் ஹி புட் அப்படின்ற ஒரு தாட் வரும்ல. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் சம் small application of personalized marketing. So how do they do this? As I told, அது வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக்கா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு கூகுள் சர்ச்சா இருக்கட்டும், நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு ஆக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்ஸ் தே கீப் லாகிங். தே ஆக்சுவலி அனலைஸ் ஓகே இந்த ஸ்பெசிபிக் பர்சனுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம டார்கெட் பண்ணோம்னா we will more get a proper reach. நம்ம டார்கெட் பண்றது வந்து it will be more a successful one. So அதுக்கு they use again machine learning. They collect all our datas include here நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு ஈவெண்ட் ஒவ்வொரு சர்ச் everything is logged. Okay, and next comes chatbot. So இப்போ வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஆயிடுச்சு. நீங்க வந்து அது வந்து ஒரு பேங்கா இருக்கட்டும் இல்ல அது வந்து ஒரு அமேசான் மாதிரியா இருக்கட்டும் இல்ல எனி வெப்சைட் யூ கோ, ஒரு கூகுள்ல வந்து ஒரு சர்ச் பண்ணி ஒரு லைக் ஒரு பிளாக் மாதிரி ஒரு வெப்சைட் போனீங்கன்னா கூட அங்க ஒரு சாட்பாட் இருக்கும். மே ஐ ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு கேட்கும். நீங்க வந்து அதுகிட்ட வந்து செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க கேட்க போது ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு அதுவே ஆன்சர் பண்ணி முடிச்சிடும். சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இட் வில் கெட் டைரக்டட் டு அ பர்சன். சோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய ஓவர் ஹெட் குறையுது. சோ இதனால ஒன் திங் இஸ் நீங்க கொடுக்குற டேட்டாவும் அது கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் வச்சு தேர் ஆக்சுவலி ட்ரைனிங் இட் ஈவன் மோர் பெட்டர். சோ சாட்பாட்ன்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா மெஷின் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு பேசும் ஆஸ் ஒரு சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மாதிரி. சோ அது எப்படி பேசுதுன்னா இட் இஸ் ஆல் லைக் லாஜிக் ட்ரிவன் தான். இது எல்லாமே ஒரு அல்காரிதம் தான். அங்கேருந்து அதுக்கு வந்து நீங்க இப்போ வந்து ஐ நீட் அ ஹெல்ப்னா அந்த ஐ நீட் அ ஹெல்ப்புக்கு என்னெல்லாம் லிஸ்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சஸ் இருக்கும்னு ஆப்வியஸ்லி லைக் பின்னாடி வந்து இட் இஸ் ரிட்டர்ன். சோ அது வந்து எப்படின்னா முன்னாடிலாம் வந்து earlier days when chatbot was actually initiating set of rules மாதிரி எழுதிருந்தாங்க. பட் இப்போலாம் வந்து மெஷின் can itself identify which is a better one for it. சோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு அமேசான்ல போயிட்டு நான் ஒரு சாட்பாட்ல பேசினேன்னா சாட் வித் அஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நான் போய் பேசினாவே அது உடனே கேட்கும் நீங்க வந்து வாங்கின ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுலாம் இது வந்து கேக்குறீங்களா அப்படின்னு அதுவாவே கேட்கும். இஃப் ஐ டெல் லைக் நோ தென் டு யூ நீட் ஹெல்ப் இன் சம் கிஃப்ட் கார்டா அப்படின்னு அடுத்தது அதுவா கேட்கும். சோ இது மாதிரி செட் ஆஃப் இதெல்லாம் அதுவாவே இப்போ வந்து லைக் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ரூல் ட்ரிவன் ஒன் டு ஒன் மேப்பிங் பின்னாடி பண்ணி வைக்கல. ஃபர்ஸ்ட் இதை கேளு செகண்ட் இதை கேளுன்னு அதுல பண்ணி வைக்கல. நீங்களே வேற மாதிரி ஏதாச்சும் அதை பேசினா அதுக்கும் அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும். So how did this happen is behind there is a machine learning algorithm or behind there is an artificial intelligence going on. So இதனால என்ன ஒரு ப்ராஃபிட்னு பார்த்தா ஒன் திங் இஸ் நிறைய ஹியூமன் ஓவர் ஹெட் கம்மி ஆகுது. நிறைய பேர் வந்து அங்க ஒர்க் பண்ணி சில கொஸ்டின்ஸ் தான் பேசிக்கா சேம் ரிப்பீட்டேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸா இருக்கும். அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு 10 பேர் அங்க உட்கார வச்சு 10 பேரையும் அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு பதிலா எதெல்லாம் ரொம்ப ரிப்பீட்டேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸா இருக்கும் இல்ல எதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கொஸ்டின்ஸா இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் இப்ப ஹேண்டில் பண்ணிக்கும். சம்திங் பியாண்ட் தட் இப்ப வந்து ஹியூமன்ஸ் ஹேண்டில் பண்றாங்க. பட் அகெயின் த ரிசர்ச் இஸ் கோயிங் ஃபார்வர்ட். என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப ஹியூமன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ற கொஸ்டின்ஸையும் now the machine learning is getting trained. Okay, over a stage maybe next 3-4 years கழிச்சு பார்த்தா chatbot can respond us even more better. நீங்க கேக்குற ஒரு ரொம்ப கஸ்டமைஸ்டான கொஸ்டின் கூட அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியுமா இருக்கும். So chatbot is another example or another application used in a lot of lot of entertainment firms, lot of business firms. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் இன்ஜின். ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன் இன்ஜின் இஸ் an ultimate interesting one. ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன்றது நம்மளோட ஒரு ஹியூமன் கேரக்டரிஸ்டிக் தான். இந்த சாட்பாட்டோ இந்த பர்சனலைஸ் மார்க்கெட்டிங்கோ கூட வந்து இட்ஸ் நியூலி டெவலப்ட் ஒன். பட் ரெக்கமெண்டேஷன் இஸ் நமக்குள்ளாரே இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான். நம்மளே வந்து இப்போ வந்து ஒரு புதுசா ஒரு கடைக்கு போறோம். அங்க போய் we bought some dress for example. So immediately what we tell is அங்க குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு அந்த கடைக்கு போங்க அப்படின்ற ஒன்று சொல்லுவோம். இல்ல நம்ம வந்து ஒரு ஹெட்செட் வாங்குறோம் as shown in this gif. நம்ம ஒரு ஹெட்செட் வாங்குறோம் and your friend is also like more like you. உங்க ஃப்ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஸ் சிமிலர் அப்படின்றப்போ வந்து நீங்க சொல்லுவீங்க இந்த JBL இந்த ஹெட்செட் வாங்க உனக்கு கண்டிப்பா இது பிடிக்கும். ஆல் தீஸ் ஆர் சம் பேசிக் நேச்சர் ஆஃப் அஸ். இதே தான் மெஷின் பண்ண போது அதை ரெக்கமெண்டேஷன் இன்ஜின் சொல்றோம். ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம வந்து ஒரு சஜஷன் கொடுக்கறதோ நம்ம வந்து ஒரு ஐடியா கொடுக்குற மாதிரி தான். For example, if you see an Amazon Prime or Amazon Prime இல்ல Amazon shopping போகும்.
சோ நீங்க இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க, இல்ல நான் இன்னைக்கே வந்து நீங்க வந்து இப்போ எல்லாமே ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆயிடுச்சு, so you're buying a headset அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா customers who bought this also bought ன்னு ஒரு tab வரும். அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த நீங்க இப்போ ஹெட்செட் வாங்கிட்டீங்கல்ல, சோ அதனால அது ரிலேட்டடா அடுத்தது என்னெல்லாம் கொடுக்கலாம், இன்னும் வந்து ஒரு ஒரு லேப்டாப் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ், ஆர் லைக் ஹெட்செட் வாங்கினதுனால ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர், அது மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அந்த ஐட்டம்ஸ்க்கு டைட்டில் வந்து கஸ்டமர் ஹூ பாட் திஸ் ஆல்சோ பாட் இருக்கும். அப்படின்னு ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க வாங்கின மாதிரியே இதே ப்ராடக்ட் ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் வாங்கினாங்க, அவங்க இதை வாங்கப்போ வந்து இதெல்லாமும் சேர்த்து வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ டு யூ வாண்ட் டு சீ தட், நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா மேபி உங்களுக்கும் அது பிடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சஜஷன் தான் அது. சோ இதனால என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தா, அமேசானும் சரி இல்ல நெட்ஃபிளிக்ஸும் சரி, they see a lot of profit because of this. As you know, as I always believe, நம்ம வந்து whenever we go to even a small shop, tell you want to buy a laptop, you want to buy a laptop for, you want to buy a laptop for 32,000 நீங்க நினைச்சு போவீங்க. அங்க போயிட்டு what happens is, அந்த இடத்துல போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தேவையான லேப்டாப் கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த நீங்க வந்து ஹெச்பில மாடல் XYZ பாத்திருக்கீங்கன்னா மாடல் XYZ இருந்திருக்கும். பட் உடனே சேல்ஸ் பர்சன் சொல்லுவாங்க, மேடம் நீங்க எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்கன்னு. நான் வந்து காலேஜ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, நீங்க வேணா இந்த லேப்டாப் பாருங்களேன், ஜஸ்ட் 1500 தான், ஆனா உங்களுக்கு ஆடடா இந்த பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, இதுல வந்து GPU இருக்கு, இதுல வந்து கிராபிக்ஸ் எனேபிள் பண்ணிருக்காங்க, அதை போல சொல்ல போது வாட் யூ திங்க் இமீடியட்லி இஸ், ஒரே தடவை தான் வாங்க போறோம், லேப்டாப் இஸ் a லைஃப் லாங் திங். சோ ஒரே தடவை 1500 எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து நல்லதா வாங்கிடலாமே அப்படின்ற ஒரு தாட் நிறைய பேருக்கு வரும். சோ அந்த தாட் வரப்போ வந்து நம்ம அல்டிமேட்டா வி கோ தேர். சோ இந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் 1500 இஸ் a profit earned from a recommendation. அங்க இருக்க சேல்ஸ் பர்சன் சொன்னதுனால நம்ம வந்து ஒரு நம்ம நினைச்சது வாங்காம நம்ம இன்னொன்னு வாங்குறோம். அதே போல சில சமயம் நம்ம நினைச்சதோட சேர்த்து இன்னொன்னு வாங்குவோம். சோ இத மாதிரி ஒரு வரப்போ என்ன ஆகும்னா, நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி தேவை இருக்காது, இல்ல நம்ம வந்து நினைச்சதா இருக்காது, பட் we are trying to get something extra. So all these extras are the profit because of a recommendation engine or a recommendation. So that is one of the highlight application. So recommendation engine பார்க்கும்போது we have it everywhere. நீங்க பாக்குற எல்லா வெப்சைட்லயும் recommendation engine இருக்கும். Another one is the content distribution. So நான் வந்து இனிஷியலாவே சொன்னல, சோ லைக் ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்றாங்கன்னா எப்படிலாம் அந்த ப்ராடக்ட்டை ரீச் பண்ண முடியும். சோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும், அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்டா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு கார் கம்பெனி ப்ராடக்டா இருக்கட்டும், எவ்ரி ப்ராடக்ட் இஸ் ஆக்சுவலி டார்கெட்டட். ஒரு செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸை டார்கெட் பண்ணி தான் ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணுவாங்க. ஜென்ரலா ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணி யாரெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாப்போன்ற பில்ட் பண்ற ஸ்ட்ராட்டஜில இப்போ இல்ல. சோ அந்த டார்கெட்டட் கஸ்டமர்ஸை எப்படி ரீச் பண்றது அப்படின்றதுக்கு நம்ம டேட்டா வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க. சோ நான் வந்து இப்ப வந்து கார்ல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கேனா, சோ அப்ப வந்து இப்ப வந்து நாளைக்கு வந்து ஒரு ஹுண்டாய் வந்து ஒரு கார் இது பண்றாங்கன்னா அது ரிலேட்டடான போஸ்ட் எல்லாம் எனக்கு வரும். அது எப்படி வரும்னா, நான் நிறைய ஹுண்டாய் ரிலேட்டட் போஸ்ட், ஃபோர்ட் ரிலேட்டட் போஸ்ட் எல்லாம் பாக்குறேன், இல்ல நான் வந்து ஒரு கிரிக்கெட்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கேன், நான் நிறைய தோனி பத்தி விராட் கோலி பத்தி எல்லாம் படிக்கிறேன்னா, நாளைக்கு வந்து கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா ஏதாச்சும் ஒரு 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 ரிலீஸ் வருது, ஒரு ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் எல்லாம் வருதுன்னா கூட அது இல்லாம எனக்கு வரும். சோ இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் பீப்புளை நம்ம ரீச் பண்ணா நம்மளோட ப்ராடக்ட்க்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரீச் இருக்கும். சிமிலர்லி லைக் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு இன்ஸ்டாகிராம்ல நம்ம ஒரு போஸ்ட் போடுறோம், இல்ல நம்ம வந்து ஒரு ஒரு லிங்க்டின்லயே ஒரு போஸ்ட் போடுறோம்னா, we use something called as hashtags, right? Hashtagsனா என்ன, என்னெல்லாம் ஹேஷ்டாக்ஸ் போடுறீங்களோ அந்த ஹேஷ்டாக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணவங்களுக்கு எல்லாம் உங்களோட போஸ்ட் போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்ப வந்து கொரோனா பத்தி ஒரு அப்டேட் எழுதிட்டு ஹேஷ் கொரோனான்னு போட்டீங்கன்னா, ஹேஷ் கொரோனா இஸ் அ ட்ரெண்டிங் ஹேஷ்டாக் இப்போ. சோ ஹேஷ் கொரோனான்ற ஹேஷ்டாக் ஃபாலோ பண்றவங்க எல்லாருக்குமே உங்களோட போஸ்ட் போகும். சோ உங்களோட ரீச் வந்து அந்த ஹேஷ் கொரோனான்றத ஃபாலோ பண்ணிருக்கவங்க எல்லாருக்குமே உங்களோட ரீச் அங்கெல்லாம் போகும். சோ டு ஐடென்டிஃபை அ பர்டிகுலர் திங், ஹவு டு யூ ரீச் யுவர் பெஸ்ட், அதுதான் கண்டென்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். So again, this is also driven by data now. So before ஏன் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருந்துச்சு, இப்போ ஏன் கம்மியா இருக்குன்னா, முன்னாடி வந்து அவங்களுக்கு டார்கெட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து எப்போ ரீச் பண்றதுக்கான ஐ மீன் லைக் ஃபோரமே இல்ல. அப்போ வந்து இன்டர்நெட்டோ இது போல சோஷியல் என்டர்டைன்மெண்டோ சோஷியல் மீடியாவோ இல்ல. பட் இப்போ வந்து சோஷியல் மீடியா நிறைய இருக்கு, எல்லாருக்கும் இன்டர்நெட் இருக்குன்ற போது எல்லாமே ஆன்லைன்ல போகுது. எவ்ரி ஒன் இஸ் கெட்டிங் வைட்லி ஸ்ப்ரெட். ஏதோ நடக்கிற எங்கேயோ நடக்கிற நியூஸ் கூட நம்மளுக்கு ஏன் தெரிய வருதுன்னா, இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த சோஷியல் என்டர்டைன்மெண்ட். சோ இத மாதிரி டேட்டா, இது மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் இது மாதிரி ஒரு டேட்டா ட்ரிவன் டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுனால நிறைய ரீச் கிடைக்குது உங்களுக்கு. The next one is image recognition. So for example, there was one recent thing, like I'm going more with Facebook because I think people can relate it easier.
ஸோ இப்போ ஜெனரலா நம்ம வந்து ஒரு நியூவா ஒரு ஏதாவது ஒரு ஹோம் தியேட்டர் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு ஹோம் தியேட்டர், ஒரு சோனி ஹோம் தியேட்டர் வாங்கியிருக்கீங்க. நீங்க வந்து அதோட போட்டோ எடுத்து ஒரு ஃபேஸ்புக்ல போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இமீடியட்டா வாட் ஹேப்பன்ஸ் பிஹைண்ட் இஸ், இந்த உங்களுக்கு வந்து ஒரு மியூசிக்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் சிஸ்டம்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்ற எல்லா டீடைல்ஸும் உங்களோட நேம் அக்ராஸ் போய் அங்க லோட் ஆயிருக்கும். நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க நான் வந்து எதுவும் டெக்ஸ்டா எழுதிலாம் போடல. எப்படி அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, நீங்க போடுற இமேஜஸையும் அவங்க ரீட் பண்ணுவாங்க. இமேஜஸ்ல என்னெல்லாம் டீடைல்ஸ் இருக்குன்றத தே வில் ஐடென்டிஃபை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க அந்த போஸ்ட்ல போட்டிருக்க ஹோம் தியேட்டர், ஓகே ஹோம் தியேட்டர்னு ஒரு இது இருக்குன்றத அந்த இமேஜ் ரெகக்னிஷன் பண்ணும். ஸோ அது எப்படி பண்ணும்னா, மெஷின் லேர்னிங் வில் டூ இட். மெஷின் லேர்னிங்ல வந்து நிறைய அல்காரிதம்ஸ் இருக்கு டு ஐடென்டிஃபை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆப்ஜெக்ட்ன்றது கண்டுபிடிக்க. ஸோ அது எப்படி பண்றாங்கன்னு இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், go and search for image recognition in machine learning or in neural networks. உங்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் சிம்பிள் அண்ட் வேர்ட்ஸா இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம். மேபி உங்களுக்கு பார்த்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், நீங்க வந்து போடுற போட்டோல இருந்து ஓகே திஸ் பர்சன் வந்து மியூசிக் சிஸ்டம் வந்து வாங்கியிருக்காங்கன்றது செகண்டரி. பட் ஒரு மியூசிக் சிஸ்டம் இருக்கு, சோனி பிராண்ட் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம நீ அதை சுத்தி வேற என்னெல்லாம் ஐட்டம் வச்சிருக்கீங்கன்றதும் அதுல ரியலைஸ் ஆகும். So that is why people tell, be careful when you share any images into the social media, because everything is getting tracked, not just because of any ஒரு ஸ்கேரி ஆக்டிவிட்டிஸ். இத மாதிரி அவங்க பிசினஸ்க்கும் தேர் ட்ராக்கிங் இட். ஸோ நாளைக்கே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்ல வந்து எந்த ரெக்கமெண்டேஷனும் வராம இருக்கலாமா இருக்கும். பட் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் வச்சு உங்களுக்கு நாளைக்கு நீங்க அமேசான்ல போனீங்கன்னா நீங்க அங்க சோனில மியூசிக் தியேட்டர் வாங்கியிருக்க மாட்டீங்க. பட் ஆனா அங்க சோனி மியூசிக் தியேட்டர் நீங்க வாங்குனீங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷனால யூ மைட் கெட் அண்ட் ஹெட்செட் இன் ரெக்கமெண்டேஷன். இது ஹோம் தியேட்டர் ஸ்பெசிபிக் ஹெட்செட். இதை நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 8D சவுண்ட்ஸ் கூட சூப்பரா கேட்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் வரலாமா இருக்கும். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் இன்டர்லிங்க்ட். ஸோ தட் இஸ் வை இமேஜ் ரெக்கக்னிஷன் இஸ் அனதர் ஒன் highlight thing. And finally the sentiment analysis. So நம்ம வந்து சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ்ன்றப்ப வந்து ஈஸியா ரிலேட் பண்றதுக்கு, ஒரு ஜெனரலா ஒரு ஹோட்டல் போனா கூட இல்ல ஒரு வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் போனீங்கன்னா கூட அந்த பில்லிங் கவுண்டர் கிட்ட ஒரு பேட் மாதிரி இருக்கும். நீங்க வந்து உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்கன்னு வாங்க. அதுல வந்து இதே 5 ஸ்மைலி தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க பிரஸ் பண்றது வந்து அவங்க வந்து டைரக்டா பின்னாடி ஓகே இன்னைக்கு வந்து இத்தனை கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்மளோட கடையில வந்து they felt it useful or நம்மளோட ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இத்தனை பர்சனுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து அவங்க எதிர்பார்த்ததுங்க கிடைக்கல போல, they went sad, they went angry, அந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுவாங்க. பட் இது வந்து நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து ரொம்ப டைரக்டா அவங்களே சொல்லிடுறாங்க. அவங்களுக்கு ஹாப்பியா இருந்துச்சா, சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்துச்சா, அன்சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்துச்சான்னு they are itself telling it. பட் பியாண்ட் தட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் நீங்க வந்து ஒரு ட்விட்டர்ல ஒரு போஸ்ட் பாக்குறீங்க, ட்விட்டர்ல ஒரு போஸ்ட் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தோனியோட ரிட்டையர்மெண்ட் வாஸ் a big thing now. ஸோ ட்விட்டர்ல வந்து ஒரு போஸ்ட் வருது, தோனி இஸ் கோனா கெட் ரிட்டையர்ட் or something. அண்ட் frankly I am a Dhoni fan. ஸோ நான் இமீடியட்டா நான் வந்து சொல்றேன், ஒரு அகெயின்ஸ்ட் அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பாண்ட் பண்றேன். இன்னும் அந்த ரிட்டையர்மெண்ட்ன்றது அவர் எடுக்க வேண்டிய டிசிஷன், we should not decide anything on this, we should not do this in social media அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு ட்வீட் பேக் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. Now Twitter will understand இந்த ஒரு சின்ன ஒரு ட்வீட் என்ன மாதிரி சென்டிமெண்ட்ல இருக்கு. இது வந்து நான் வந்து தோனிக்கு அகெயின்ஸ்டா நானும் வந்து அவர் ரிட்டையர் ஆகணுன்றத சப்போர்ட் பண்ணி சொல்றேன்னா, இல்ல நான் வந்து ஒரு தோனி ஃபேனா, நான் வந்து அந்த போஸ்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா தோனிக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கேனா, அத மாதிரி ஒரு சென்டிமெண்ட். நான் எழுதின ட்வீட்டோட சென்டிமெண்ட் என்ன, நான் வந்து ஒரு ஹாப்பியா எழுதியிருக்கேனா, இல்ல நான் வந்து ஒரு அக்ரெசிவா ஒரு கோவப்பட்டு எழுதியிருக்கேனா, இல்ல நான் வந்து ஓகே நான் ஒரு நியூட்ரலா எஸ் லெட் அஸ் சி அப்படின்னு எழுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப இந்த ஒரு ட்வீட்டுக்கே தோனி இஸ் கோயிங் டு ரிட்டையர்ன்ற ட்வீட்டுக்கே எஸ் இட் இஸ் டைம் ஃபார் ஹிம் சொன்னா, நான் வந்து அந்த ட்வீட்டுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றேன்னு அர்த்தம். இல்ல இட்ஸ் ஓகே லெட் சி அப்படின்னு சொல்லுங்க, நான் ரொம்ப நியூட்ரலா இருக்கேன்னு அர்த்தம். இதே நான் வந்து நோ இட் இஸ் ஹிஸ் டிசிஷன், ஹீ ஷுட் ஒன்லி டேக் தி டிசிஷன், நம்ம வந்து எதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்றேன்னா, நான் அந்த ட்வீட்டுக்கு நெகட்டிவா இருக்கேன்னு அர்த்தம். ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு we have machine learning to do it. இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன ஆகும்னா, now the ட்விட்டர்ல இருந்து மெஷின் லேர்னிங் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா, I am a Dhoni fan or I am a cricket follower. இத மாதிரி ஒரு டீடைல்ஸ் they will enter. So again that will be in turn used in personalized marketing, or that can be used for content distribution, that can be used in recommendation engine. So all these 6 apps are actually correlated with each other.
So these are some highlighted applications of machine learning or data science or data driven decisions. But இனிமே நீங்க இந்த apps எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்களே பாருங்க வேற எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு you will find a lot of interesting things coming up. Okay, so we saw like social entertainmentல எங்கெல்லாம் இதை வந்து யூஸ் பண்றாங்க எல்லாமே. ஜென்ரலா ஒரு டேட்டா சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இதெல்லாம் பாக்குற மாதிரி தான். ஒரு டேட்டான்னு ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா we have step of analyzing it. ஒரு டேட்டா வந்து சும்மா எடுத்தும் கவுத்தும் நம்ம வந்து ஏதோ டிசிஷன் எடுக்க முடியாது. ஸோ டேட்டா வந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த டேட்டா வந்து புரிஞ்சுக்கணும். we should observe what is happening in the data. அந்த டேட்டா எது பத்தி அப்படின்ற ஒரு அப்சர்வேஷன் நம்ம பண்ணணும். இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸல் மாதிரி ஒரு ஜாப்ல கூட பண்ணிடலாம். சும்மா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சார்ட் பிளாட் பண்ணி ஓகே இந்த டேட்டா என்னெல்லாம் சொல்ல வருது அதை போல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது. we can do it in Excel also or we can do it in any programming language also. First level of analysis on any data should be a descriptive analytics. Then what we have is called as diagnostic analytics. Diagnostic analytics na okay fine, நம்ம ஒரு டேட்டால என்னமோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ஓகே இது போல ஏதோ ஒரு வந்து ரிலேஷன் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ கண்டுபிடிக்கணும்னா அது ஏன் அப்படி நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸ் யூசேஜே பாக்குறோம். பார்த்தா ஏஜ் 20ல இருந்து 30-40 இருக்கவங்க நிறைய யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படின்ற ஒரு அனலைஸ் நம்ம பண்ணும். Why is the people around 20 to 40 are using Netflix more compared to the others? அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம எடுத்துடணும். மேபி அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் நிறைய இருக்கலாம். அண்ட் ப்ரிடாமினன்ட்லி தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஏர்னிங் பீப்புள்ஸ். கரண்டா ஜாப் போற பீப்புளா இருக்கும், அவங்களுக்கு ரொம்ப அஃபோர்டபுளா இருக்கும். நெட்ஃபிளிக்ஸ் வந்து ஏன்னா மந்த்லியே 800 பே பண்ணணும். ஸோ 800 பே பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு அஃபோர்டபுளா இருக்கும் பிகாஸ் தே ஆர் ஏர்னிங். ஸோ இத மாதிரி ரீசன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் அனலைஸ் திஸ் நம்ம என்ன மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸலே திருப்பி யூஸ் பண்ணலாம். பட் எக்ஸல்ல வந்து நீங்க வந்து ஜெனரல் சார்ட்ஸ் அண்ட் பிளாட்ஸ் போட்டா வராது. ஸோ யூ நீட் டு கோ லிட்டில் மோர் டீடைல். இந்த மேக்ரோஸ் எல்லாம் எழுதுவாங்கல்ல அத மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா அனலிட்டிக்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் வரப்போ வந்து த வெரி வெல் நோன் லாங்குவேஜ் யூ ஆல் வில் பி நோயிங் இஸ் பைத்தன். அது மட்டும் இல்லாம தேர் ஆர் லாட் மோர் அதர் லாங்குவேஜ். வி ஹேவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஆர் ஆல்சோ. ஸோ பைத்தன் அண்ட் ஆர் வந்து ரெண்டுமே வந்து மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி யூஸ்டு லாங்குவேஜ் அனலிட்டிக்ஸ் பண்ண. ஸோ நீங்க வந்து பைத்தன் நல்லா தெரிஞ்சவங்க ஆரையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இல்ல பைத்தன் கம்ஃபர்டபுள் இல்லைன்னு உங்களுக்கு தோணுதுன்னா அப்போ நீங்க ஆர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பிகாஸ் ஆர் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கலாம் உங்களுக்கு. அது ரெண்டுத்தையும் தவிர்த்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தீங்கன்னா தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பெய்டு லாங்குவேஜஸ் ஆர் ஆல்சோ யூஸ்ட். ஸோ சாஸ் மாதிரிலாம் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ சாஸ் இல்லாம ஒரு லாங்குவேஜ் தான், பட் ஆனால் அதெல்லாம் லைசன்ஸ் வெர்ஷன், நீங்க பே பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணும். ஸோ இத மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ண போது நமக்கு இன்னும் பேட்டர்ன்ஸ்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். தென் we need to predict the future. So predictive analytics na இப்ப இருக்கிற boom. So நம்மள்ட்ட இருக்கிற டேட்டா வச்சு நம்மளால ஒரு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி இல்ல நம்மளால ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா that is a big deal positive success for us. So this is what we are currently doing. இருக்கிற டேட்டா வச்சு we are finding what is this data telling. அந்த டேட்டால இருந்து ஏன் இப்படிலாம் நடக்குதுன்றத புரிஞ்சுட்டோம்னா அதையே ரிலேட் பண்ணி நம்ம ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும்னு கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணலாம். So this is where we actually bring in machine learning algorithm, we bring in Python, we bring in R, we bring in data science, artificial intelligence and everything. அதெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு ஸ்டெப் தான் prescriptive analytics. Prescriptive analytics வந்து it's currently not in the top of the industry. இத பண்றவங்களா it's like a big shot. But I think okay, for your interest you can stop with predictive analytics. So this is just ஒரு break from social entertainment ல இருந்து ஒரு break கொடுத்து ஒரு analytics எப்படி இருக்குன்ற ஒரு ஃபீல்காக தான். Now let's go with the machine learning process flow. So machine learningன்றது on a simple terms ஒன்றும் இல்லைங்க. நம்ம வந்து ஒரு நம்ம வந்து பண்றத மெஷினை பண்ண வைக்கிறோம். How are we doing this? Very similar தான். இப்ப நம்ம எப்படி வந்து லைக் நம்ம வீட்டுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து சின்ன வயசுல வந்து பேச எப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, அதையே திருப்பி 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 சொல்லிதான் அதை சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் மெஷினுக்கும் நம்ம வந்து அதே மாதிரி டேட்டாவை திருப்பி திருப்பி அனுப்பிச்சு அந்த டேட்டா வந்து அதை லேர்ன் பண்ண வைக்கிறோம். சோ தட் ஃபியூச்சர்ல அதே மாதிரி ஒரு டேட்டா வந்துச்சுன்னா அதால வந்து சொல்ல முடியும் ஓகே இது வந்து இந்த டேட்டா அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10,000 1 lakh million டாகோட போட்டோவை நீங்க அனுப்பிச்சீங்கன்னா அந்த மெஷின் வில் கெட் ட்ரெயின். சோ நாளைக்கு நீங்க இன்னொன்னு ஒரு டாகோட வேற ஒரு பிரீட் வேற ஒரு டாகோட போட்டோ அனுப்பிச்சீங்கன்னா அதாவது சொல்ல முடியுது ஒரு டாக்னு. சோ மெஷின் லேர்னிங் இஸ் ஆல்சோ நம்மள மாதிரிதான். நம்ம எப்படி ஒரு சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு விஷயத்தையும் கத்துக்கிட்டு வருமோ அதே மாதிரி மெஷின் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு லேர்ன். பட் ஹியர் they are going to feed in the instruction through a program. நம்மளுக்கு வாயால சொன்னாங்க, இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கோட் அடிச்சு சொல்றோம். தட்ஸ் a different thing. இல்லனா மெஷின் லேர்னிங் இஸ் வெரி சிம்பிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பேசிக்கா ஒரு மெஷின் லேர்னிங்ன்றப்போ வந்து these are the steps we follow.
So like you can relate this with any other application. நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறது நினைச்சா, நீங்க இப்போ வந்து ஒரு போர்டு எக்ஸாம்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்பீங்க, அதே மாதிரி ஒரு மெஷின் லேர்னிங்கோட ப்ராசஸ் ஃப்ளோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னெல்லாம் புக் படிக்கணும்னு வில் கலெக்ட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா கலெக்ஷன். தென் வி ஹேவ் சம்திங் லைக் வில் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி படிச்சு பார்ப்போம். லைக் வாட் ஆல் வில் ஸ்டடி அப்படின்றது வில் டிசைட். அதுக்கப்புறமா வில் ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங். லைக் ஓகே, இதெல்லாம் படிக்கணும், இதெல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ், இதெல்லாம் கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல வரும். எப்படிலாம் நம்ம போர்டு எக்ஸாம்ல நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலான்றதுக்கு நிறைய விதமான ஒரு ஐடியாஸ் சூஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம்ல. ஓகே, இந்த லெசன்ல இதெல்லாம் கவர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியாஸ் சூஸ் பண்றதுதான் இந்த சூசிங் அ மாடல். அடுத்தது நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, சோ நம்ம வந்து we are studying those questions. We are like okay, we are understanding. நம்ம புரிஞ்சு படிக்கிறோம், அதை வந்து இதெல்லாம் எழுதி பாக்குறோம், போட்டு பாக்குறோம், மேக்ஸ் போட்டு பாக்குறோம். அத மாதிரி we are doing this model training here. அதுக்கு அடுத்துதான் மாடல் எவாலுவேஷன். மாடல் எவாலுவேஷன் ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட மிட் டேர்ம் டெஸ்ட் நினைச்சுக்கோங்க. உங்களோட மிட் டேர்ம் டெஸ்ட் ஒரு உங்களுடைய காலேஜ்ல உங்களோட இன்டர்னல்ஸ். ஸோ வாட் வி டூ, அது வந்து ஒரு ஃபைனல் எக்ஸாம் கிடையாது. பட் ஆனால் அந்த ஃபைனல் எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளே பாக்குறோம் நம்ம எவ்வளவு தூரம் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கும்னு. சோ அதே தான் மாடல் எவாலுவேஷன்றது. நம்ம வந்து இது வரைக்கும் ட்ரெயின் பண்ணிருக்க மெஷின் எவ்வளவு தூரம் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா வி சி ஓகே, அதுக்கு வந்து இந்த சில டேட்டாஸ் ஆர் நாட் கிளியர். நம்மளுக்கு தோணும்ல, நம்ம எக்ஸாம் வந்துச்சுன்னா சரி இந்த லெசன்ல தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மார்க் நிறைய போகுது, ஆர் லைக் தீஸ் ஆர் டாபிக்ஸ் விச் வி ஷுட் ஆக்சுவலி கவர், இது நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது மாதிரி நினைச்சு we are going to திருப்பி படிக்கிறோம் அதை. So that is called as parameter tuning. We are just tuning back. Okay, we understood how far we are prepared for our board exam or for our semester. Now எதுலெல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும்னு நினைக்கிறோமோ நம்ம அதை திருப்பி படிச்சு we are preparing ourselves. ஸோ அதே மாதிரிதான் we are understanding மெஷின் வந்து எவ்வளவு தூரம் கரெக்டா புரிஞ்சுக்குச்சு நம்ம டேட்டாவைன்னு. புரிஞ்சுக்காத பட்சத்துல அதை வந்து நம்ம வந்து இப்ப திருப்பி அதை வந்து புரிஞ்சுக்க வச்சுக்க ட்ரை பண்றோம். So that is called as parameter tuning. அதுக்கப்புறமா finally our board exam or finally our semester, the same way இங்கேயும் ஃபைனலா ஒரு மாடல் பில்ட் ஆயிடுது. ஸோ இது வந்து நீங்க லைஃப்ல எந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிக்கலான சிச்சுவேஷன் ரிலேட் பண்ணாலும் மெஷின் லேர்னிங் ரிலேட் ஆயிடும். நீங்க வந்து ஒரு குக்கிங்கோட ரிலேட் பண்ணாலும் ரிலேட் ஆயிடும், ஒரு எக்ஸாமோட ரிலேட் பண்ணாலும் ரிலேட் ஆக போகுது. எனி ஒர்க் யூ ரிலேட் இட் வில் கெட் ரிலேட்டட், பிகாஸ் மெஷின் லேர்னிங் இஸ் நோவேர் அ கிரீக் ஒரு லாட்டின், ஒரு எங்கேயும் முளைச்ச டேர்ம் கிடையாது. இட்ஸ் ஃப்ரம் அவர் லைஃப். So similarly, let me just go again with the data flow once. So data collection இருந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்குலாம் வந்து நம்மளோட டேட்டாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணும். அதுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் டேட்டா வருதோ அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி அதை கேதர் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டா வச்சிருக்கணும். தென் வி ப்ரிப்பேர் தி டேட்டா. ஸோ டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நமக்கு தேவையில்லை, லைக் we need to actually remove those things which is not necessary. So on a very like in the vadivel terms தேவையில்லாத ஆணிலாம் புடுங்கணும்ல, like the same way they're going to remove all those things which is not necessary and then choose a model. So எப்படி we are going to learn, எப்படி we are going to teach the machine to learn this, which algorithm is useful. There are like lot of machine learning algorithms. So எந்த algorithm இந்த ப்ராப்ளம்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Then we will build the model. Then we are actually seeing how far this model is doing good. There are cases இந்த மாடல் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜா பண்ணலாமா இருக்கும், இதை நீங்க பாராமீட்டர் டியூன் பண்ணி அதை நல்லாவே பண்ண வைக்கலாம். And there are some cases this model may not work out, so you should change the model. You should be ready to change. Okay, இப்போ வந்து லீனியர் ரெக்ரெஷன் ஒர்க் பண்ணியா, ஓகே நம்ம வந்து இன்னொன்னு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், டிசிஷன் ட்ரீ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அது மாதிரி லைக் you should be open to change your algorithm. Then parameter tuning. அது கடைசியா you will have the final model. So final modelன்றப்போ வந்து புதுசா இப்ப ஏதாச்சும் ஒரு நியூவா ஒரு டேட்டா வருதுன்னா அதால வந்து ப்ரெடிக்டோ கிளாசிஃபையோ பண்ண முடியும். So this is the entire machine learning process flow. So just to breathe out, என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம்னு பார்க்கலாம். Just recap. So what all we see is we saw is first we understood okay data science எப்படி evolve ஆச்சுன்னு we saw. அதுக்குமா social entertainment ஓவராலா என்னெல்லாம் அது கீழே வருதுன்ற ஒரு overview picture we had. Then we saw how are the different applications used, என்னெல்லாம் different applications இருக்கு social entertainmentல. Because when we don't see in a data science perspective எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும், but we won't understand இது பின்னாடி ஒரு machine learning இருக்குன்னு. So அதுக்காக we highlighted few machine learning applications. அதுக்கு அடுத்தது what we saw is the machine learning process flow. So this is what we have seen till now. Now let's go for the demo. So demo வந்து it's going to be like a coding session. Let me just know when you're able to see my code. Can you just please confirm if someone is seeing my code?
Can you just someone unmute and tell it? Yes, ma'am. We are able to. Okay, that's good. Thank you. So I heard you people are already aware of Python. உங்களோட காலேஜ்ல you know Python or you are like a little aware of it. So people உங்களுக்கு Python தெரியலனாலும் it's not a very big deal. Python வந்து ஒரு C, C++, Java மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் தான். It is predominantly used for data science because அதுல நிறைய built-in packages இருக்கு. அதை தவிர்த்து if you want you can also use Java is also supporting data science, but ஆனா என்னன்னா அதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் compared to Python. That's it. So Python is an easy language and நிறைய operations already packages இருக்க போது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட ஒர்க் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். We can do ஒரு 100 lines code வந்து we can finish it in 3-4 lines of code because நிறைய packages already supportive இருக்கிறதுனால. So this is Jupyter is basically ஒரு Python ஒரு interface மாதிரி தான். So எப்படி நம்ம ஜாவாக்கு Eclipse, NetBeansல யூஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி ஒரு interface தான் இது. People who are not aware, I'm just telling. People who know it, you can actually leave this. Okay, so whenever we actually start coding in data science, understand one thing. Python or R, we have a word called as data frame. So I'm just giving you few heads up. நம்ம கோட்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி few basic things you might relate it. So நான் data frame சொல்லப்போ ஒன்றும் இல்லை, நம்மளோட டேட்டா தான். இந்த டேட்டா data frameன்றது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்குறீங்கன்னா imagine it as your SQL table or ஒரு Excel sheet. அவ்வளவுதான். எங்க நிறைய rows and columns இருக்கு. That is what a data is. அந்த டேட்டாவை நம்ம பைத்தன்லயோ ஆர்லயோ சொல்லப்போ நம்ம டேட்டா ஃப்ரேம்னு சொல்றோம். So whenever I'm telling a data frame, please imagine yourself as an Excel sheet or an SQL table. And meanwhile, whenever we actually go for Python, there are two commonly used packages, Pandas and Numpy. So if you are already aware of Python language or if you are interested to learn data science, try to explore a lot in these two packages. Pandas and Numpy like it can do miracles in your data science. Actually, in the ரெண்டு package வச்சு நீங்க ஒரு data science project முடிக்கலாம். So that strong these packages are, but these are very basic things only. So Pandasனால you can do a lot of Excel operations னு வெச்சுக்கோங்களேன். Lot of Excel operations can be done in Pandas, and Numpy is more of your matrix operations மாதிரி உள்ள algebraic operations அது மாதிரி பண்றதுக்கு we use Numpy. So there are few things which you should actually start exploring in Python. So set of packages Pandas, Numpy. அது இல்லாம matplotlibனு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும். ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஆன் திஸ். matplotlib எதுக்குன்னா பேசிக்கா இந்த சார்ட்ஸ் இந்த பிளாட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம எக்ஸல்ல பாக்குற இந்த டிஃப்ரெண்ட் சார்ட்ஸ் இருக்குல்ல, லைக் லைன் கிராஃப், பார் கிராஃப், காம்போ கிராஃப், அது மாதிரி நிறைய சார்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது எல்லாத்தையும் பைத்தன்ல பண்றதுக்கு we need this matplotlib. So these are the three packages, basic packages. நீங்க ஒரு டேட்டாவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் நாளைக்கே if you are getting interested because of the session and if you want to explore a data, கண்ணை மூடிட்டு இந்த 3 பேக்கேஜையும் இம்போர்ட் பண்ணிடுங்க. அதுக்குமா இந்த 3 பேக்கேஜ்லயே என்னெல்லாம் இருக்குன்றதை you can actually read through and explore and see. So basically let us go into a data science coding flow. ஒரு பைத்தன் கோட்னா எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ளோல will go. So basically first step is நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் பேக்கேஜ் வேணுமோ அதெல்லாம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். So very similar to Java and or C++, we are just importing these list of packages. So I've already given you heads up on Pandas or Numpy and matplotlib. sklearn இன்னொரு பேக்கேஜ் இருக்கு. sklearn உங்களோட மெஷின் லேர்னிங் ஓட என்டையர் டூல் கிட் மாதிரி. நீங்க மெஷின் லேர்னிங் பண்ணணும்னு சொல்றேன்ல. ஸோ ஆல் தீஸ் மெஷின் லேர்னிங் நீங்க உட்காந்து லைனா நீங்க லாஜிக்கை கோட் பண்ண மாட்டீங்க. ஆல் தி லாஜிக்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி கோடட். அதை நீங்க உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க அதை சூஸ் பண்ணி அதை நீங்க டியூன் மட்டும் பண்ணா போதும். ஸோ அந்த கோட் பண்ண எல்லா லாஜிக்ஸ் அண்ட் எல்லா மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸும் sklearn பேக்கேஜ்ல predominantly இருக்கும். So sklearn is one of the important packages when it comes to machine learning. Now then so we first actually import the packages. Now நம்ம இந்த மெஷின் லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஃப்ளோன்னு நம்ம இதுல என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் ஸ்டெப்ஸ் வழியா போகணுமோ இதே ஸ்டெப்ஸ் வழியா தான் இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம். So first let me actually explain you what is our project going to be like. So நம்ம பண்ண போறது என்னன்னா ஒரு மூவிஸை ரேட் பண்ண போறோம். ஸோ சிமிலர்லி நம்ம இப்போ அமேசான் பிரைம்லயோ இல்ல ஹாட்ஸ்டார்லயோ இல்ல நெட்ஃபிளிக்ஸ்லயோ ஒரு படம் பாக்குறோம்னா அந்த படத்தோட ஒரு IMDb ரேட்டிங் இல்ல கூகுள் ரேட்டிங் அது மாதிரிலாம் ஒண்ணு இருக்கும்ல. லைக் நம்ம கூகுள்ல சர்ச் பண்ண போது 2-3 ரேட்டிங் வரும். IMDb ரேட்டிங், கூகுள் ரேட்டிங், அது போலாம் 5 out of
5 out of 10, 7.5 out of 10, அது மாதிரிலாம் வருதுல, அந்த ரேட்டிங் நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு வரலாம்? இட் இஸ் ஜஸ்ட் சிம்பிள் அப்ளிகேஷன். நம்ம எக்ஸாக்டா நெட்ஃபிளிக்ஸோ இல்ல அமேசான் பிரைம் என்ன பண்றாங்களோ அதை நம்ம பண்ண போறது இல்ல. பட் அதுக்கு சிமிலரா அதை எப்படி நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளா அதை பண்ணலான்றது we are going to see. Amazon or Netflix, they might have a very complex algorithm behind. அதெல்லாம் வந்து traits, I mean like their business secret-ஆ இருக்கலாம் அந்த algorithms. So but generally ஒரு நார்மலா நம்ம அதை எப்படி பண்ண முடியும்ன்றதை we'll see today. So basically objective of the day is to actually build a movie rating, rate prediction ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் இது. So first we are going to collect the data set. நாங்க எங்கேயும் data set collect பண்ணனா, movie lens is like you people would have heard about. Movie lensல வந்து they have all ratings for every movies that is getting released. So up to date ratings எல்லாமே இருக்கும் அதுல. So movie lens data setன்றது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் டேட்டா செட். நீங்களும் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், இல்ல நீங்க சும்மா கூகுள்லயே வந்து மூவி லென்ஸ் டேட்டா செட்னு போட்டாலே போதும், உங்களுக்கு த்ரீ டேட்டா செட்ஸ் அதுல வந்துடும். ஐ மீன் 3 எக்ஸல் ஷீட்ஸோ இல்ல 3 டேபிள்ஸோ வரும். ஒன்னு வந்து மூவிஸ் ரிலேட்டட் டேபிள், ஆர் இன்னொன்று வந்து ரேட்டிங் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன், இன்னொன்று வந்து யூசர் லெவல் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தேர் ஆக்சுவலி ஓப்பன் சோர்ஸா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மூவி லென்ஸ் டேட்டா செட்ல இருந்து ஐம் கேதரிங் தீஸ் 3 டேட்டாஸ். ஸோ திஸ் இஸ் டேட்டா கலெக்ஷன் ஸ்டெப். ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன் ஸ்டெப் நான் வந்து நெட்ல இருந்து அந்த 3 டேட்டாவையும் டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு ஃபோல்டர்ல வச்சுட்டேன். So for example, let me just, இது வந்து like நார்மலா like நம்மளோட ஃபோல்டர்ல வச்சிருக்க மாதிரி நான் இங்க ஃபோல்டர்ல வச்சிருக்கேன். So these are basically the Excel sheets. So இந்த எக்ஸல் ஒரு சிஎஸ்வி ஒரு சிஎஸ்வி ஷீட் தான் இதெல்லாம். ஸோ நான் இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ now we are going to actually call that into the Python. ஸோ பேசிக்கா வந்து நம்ம எந்த ஃபார்மேட்டா இருக்கட்டும், எக்ஸலா இருக்கட்டும், இல்ல சிஎஸ்வியா இருக்கட்டும், இல்ல ஃபிளாட் ஃபைலா இருக்கட்டும், பாண்டாஸ்ல வந்து there are a lot of functions to read the table. ஸோ இப்போ வந்து சிஎஸ்வியா இருக்கு இல்ல டாட் டேட்டா இருக்குன்னா நீங்க ரீட் சிஎஸ்விலே ரீட் பண்ணிடலாம். ஸோ ரீட் சிஎஸ்வி இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் டு ரீட் யுவர் டேட்டா. அண்ட் இதுல வந்து அந்த டேட்டா வந்து நான் ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்றதா திஸ் df_movie இஸ் சம்திங் ஐ வில் கால் இட் அஸ் அ டேட்டா ஃப்ரேம். ஸோ டேட்டா ஃப்ரேம்ன்றது ஒன்றும் இல்லை, நம்மளோட டேட்டா எக்ஸலா வெளில பைத்தானுக்கு வெளியில எக்ஸல்னு பைத்தானுக்குள்ள அந்த டேட்டா ஃப்ரேம்னு. ஸோ what are few things which we can actually go through? One second, let me, what I'll do is I will clear the output and run it along with the explaining. Okay, just give me a second, it will get cleared. Okay, fine. So நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே ரன் பண்ணலாம். ஸோ வந்து if you are using Jupyter புதுசா யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா there are a lot of shortcuts. நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். Shift+Enter அனுப்பிச்சிங்கன்னா அதுவாகவே ஒரு செல்லும் ரன் பண்ணி அடுத்த செல்லுக்கு வந்துடும். ஸோ ஓகே, ஸோ டிஎஃப் மூவி, இந்த மூவி டேட்டா செட்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 3 காலம் தான் இருக்கு. மூவி ஐடி, மூவி நேம், அதோட கேட்டகரி என்ன, கேட்டகரின்றப்போ வந்து அதோட ஜானர் என்ன, அத மாதிரி. ஸோ இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு பொதுவாக இந்த டாட் ஹெட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணப்போ வந்து இட் வில் கிவ் யூ தி ஃபர்ஸ்ட் 5 rows ஆஃப் யோர் டேட்டா செட். இதே நீங்க வந்து டாட் டெயில் கொடுத்தீங்கன்னா, ஓகே இதுல வேணா நம்ம வந்து ஒரு நியூ செல்ல கொடுப்போம். Just like giving you கொஞ்சம் heads up because you feel Python is interesting before we get into the machine learning part of it. Okay, dot tail கொடுத்தீங்கன்னா you will have the last 5 records. So you have some details about 3881 movies details இருக்கு. Then we have something called as a rating data set. இதுல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So what are the columns இங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, okay, it's taking time. I think this data set is a very huge one. So basically பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் இங்க வந்து காலம்ஸ்ன்னு சொல்லி இதை அசைன் பண்ணிருக்கோம்னா, மேபி அதோட காலம் பேர் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளா நம்ம வந்து அதை வந்து ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் இந்த டாட் காலம்ஸ்ன்றப்போ வந்து இந்த டேபிளோட காலம்ஸ் எல்லாம் அது கால் பண்ணி நம்ம வந்து இப்போ ரீஅசைன் பண்றோம், நம்மளோட நேம், நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளான நேமிங்க கொடுக்குறோம். அண்ட் வாட் திஸ் ட்ராப் எண்ணி வில் டூ இஸ், ட்ராப் எண்ணின்னு சொல்லப்போ வந்து சப்போஸ் ஏதாச்சும் ரோ வந்து ஃபில் ஆகாம இருக்குன்னா அதெல்லாம் நம்ம ட்ராப் பண்ணிடுறோம். பிகாஸ் we don't need those rows which has empty values or missing values இப்போதைக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சப்போஸ் வந்து நம்மளே பார்த்துருக்கோம் சில இன்ஃபர்மேஷன்லாம் மிஸ் ஆகும், அந்த ரோஸ்லாம் நம்ம ட்ராப் பண்ண சொல்றோம். அதான் ஸோ இந்த டேட்டா செட்ல as we actually know it had like ID, movie ID, rating, time stamp. இந்த 4 டீடைல் தான் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்டாம்ப் ஏன் இந்த நம்பர்ஸா இருக்குன்னா இட் இஸ் தேர் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட். இந்த டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து நம்ம வந்து பைத்தன்லயே வந்து we can make it into a date time format. அது எப்படின்றது you take it as an assignment or you take it as a task.
at the end of the session might be I can even pass on this data, pass on this code to you all. நீங்க இந்த டைம் ஸ்டாம்பை ஒரு டேட் டைம் ஃபார்மேட்ல எப்படி பண்ணலான்றது யூ கூகுள் இட் அப் அண்ட் ட்ரை டு டூ இட். அண்ட் நவ் தென் கம்ஸ் த டிஎஃப் யூசர். ஸோ டிஎஃப் யூசர்ன்றது நம்மளோட யூசர் டேட்டாபேஸ் ஆர் யூசர் டேபிள். இதுல வாட் வி ஹாவ் இஸ் user ID, gender, age, occupation, zip code. So these are the things we have it here. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we are like going to consolidate all these into a single table. ஸோ நம்ம வந்து தனித்தனியா இப்போ வந்து நம்ம யூஸ்வலா we do it right. நம்மளுக்கு 4 SQL டேபிள் இருந்தா அந்த 4 டேபிளையும் எப்படி ஜாயின் பண்றதுக்கு ஒரு ஜாயின் query எழுதுவோம்ல, அதே மாதிரிதான் இங்க வந்து PD concat-னு எழுதுறோம். ஸோ PD concat வந்து என்ன பண்ணா அந்த 4த்தையும் அப்படியே நம்மளுக்கு ஜாயின் பண்ணி தரும், லைக் concat பண்ணி தரும். So இப்போ what we have is first set of user table, then we have our movie table, then finally we have our rating table. So current-ஆ நம்மளோட டார்கெட் என்னன்னா இந்த ரேட்டிங்கை வந்து இப்போ செட் ஆஃப் மூவிஸ்க்கு ஆல்ரெடி ரேட்டிங் இருக்கு. இப்போ நாளைக்கு ஒரு புது மூவி வருதுன்னா அதுக்கு என்ன ரேட்டிங் இருக்குன்றதை நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண போறோம். ஸோ ரேட்டிங் இஸ் அவர் டார்கெட் வேரியபிள், ஆர் ஒரு மெஷின் லேர்னிங் டேர்ம்ல சொல்லணும்னா ரேட்டிங் இஸ் அவர் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், சாரி டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். ஓகே, டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்னா சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல சொல்றேன். நீங்க y is equal to ax plus b or like y is equal to mx plus b-லாம் நம்ம வந்து like mx plus b-லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த ஸ்லோப் ஈக்குவேஷன்லாம். ஸோ இதுல இருக்கிற இந்த ரைட் அண்ட் சைட்ல இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் தான் வந்து நம்மளோட லைக் அவர் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். அண்ட் நம்மளோட y இருக்குல்ல, ஸோ அந்த y இஸ் ஆர் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். தட் இஸ் நம்மளோட ஒரு லீனியர் அல்ஜிப்ரா ஈக்குவேஷன் இருக்கும்ல, 2x plus 3x is equal to y அப்படின்னு இருக்கும்ல, 2x plus 3z is equal to y ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குமா இருக்கும். For example, just like let me not confuse you. Let me write it quickly. 2x plus 3z. இத மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய லீனியர் அல்ஜிப்ரால இது மாதிரி ஒரு அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸா பார்த்திருப்போம்ல. ஸோ இப்போ இதுல வந்து x and y are your independent variable and x and z are your independent variable and y is your dependent variable. So இதை நான் ஏன் சொல்றேன்னா for people who see machine learning for the first time understand this, y வந்து நம்ம இந்த x and z வச்சுதான் கால்குலேட் பண்றோம். ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்றோமோ அதெல்லாம் நம்மளோட இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ். அண்ட் y வந்து டெஃபினெட்லி x and z மேல டிபெண்டன்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் யோர் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். சிமிலர்லி இப்போ நம்மளோட கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரேட்டிங் இஸ் அவர் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். இது எல்லாமே நம்மளோட இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். பட் ஆனா இப்ப என்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகும்னா இந்த எல்லா டேட்டாவையும் அப்படியே மெஷின் லேர்னிங் ஃபீட் பண்ணா மெஷின் லேர்னிங் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஏன்னா அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து லைக் we need to clean up the data. We should only give the data which will actually help us to predict the rating. So வந்து நமக்கு தேவையில்லாத காலம்ஸ் எல்லாம் we should remove it up. For example, zip code may not actually affect at all. Or time stamp. இப்போ கரண்டா ஒரு ரேட்டிங் ப்ரெடிக்ட் பண்ணா நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு நமக்கு டைம் ஸ்டாம்ப் தேவையில்லை. ஸோ வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் எனக்கு டைம் ஸ்டாம்ப் தேவையில்லைன்னு தோணுச்சு. ஸோ அதனால நான் வந்து டைம் ஸ்டாம்பை மட்டும் ட்ராப் பண்றேன். ஸோ எப்படி ட்ராப் பண்ணுவோம்னா we will call this df.drop பண்ற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி எந்த காலமை ட்ராப் பண்ணுமோ அந்த காலமை இது பண்றோம். அண்ட் another ஸ்மால் டிப், அங்கங்க in place is equal to true பார்த்துருப்பீங்க. in place is equal to true பார்க்க வந்து அதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நீங்க இப்போ this is very similar to the other code. இப்படி எழுதினாலும் இதுவும் ஒண்ணுதான். df is equal to போட்டு அசைன் பண்ணி எழுதுறதுக்கும் அசைன் பண்ணாம எழுதுறதுக்கும் ஒண்ணுதான். ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான். இங்க வந்து நான் அசைன் பண்றேன், இங்க அசைன் பண்ணாம இருக்கேன். ஸோ அதனால இங்க in place is equal to true போடுறேன். So these are some Python tips and tricks. I'm just telling you whenever I'm finding something. Okay, so we have dropped the timestamp column. Now let us see how the data is. So basically I told you, right, this is the first stage. We are actually going to start preparing our data. So data collection step முடிஞ்சிருச்சு. So we are done with our data collection. Now we will go for our data preparation. So data prepare பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்ல சொன்னல descriptive analytics. First we should understand what is there in our data. So let us see here. There are few columns which we can be interested here. Age பாத்தீங்கன்னா 75% of the data has people's age less than 35 and maximum வந்து பாத்தீங்கன்னா 56 age வரைக்கும் இருக்கு. பட் ஆனா 75% of people's record here are the people who are less than 35 age. So all these நம்ம ஏன் பார்க்கறோம்னா okay we are understanding okay mostly 50% of data 25 and 35 age குள்ள இருக்கவங்களோட தான் இந்த data. 25 கீழ இருக்கிறவங்களும் கம்மி தான்,
35க்கு மேல இருக்கவங்களும் கம்மி தான். பட் 25ல இருந்து 35 பாத்தீங்கன்னா 50% ஆஃப் டேட்டா 25 ஏஜ்ல இருந்து 35 ஏஜ் குரூப்குள்ள இருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து we are understanding ஓகே இந்த டேட்டா வந்து எந்த மாதிரி ஏஜ் குரூப்போட டேட்டா இல்ல யாரெல்லாம் வந்து இதை வந்து ரேட் பண்ணிருக்காங்க அது மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி டேட்டா we are bringing it up. So to make it a little more understanding, we will see this. So we plotting and seeing ஒவ்வொரு ஏஜ் செட்லயும் எத்தனை யூசர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றத we are plotting it and seeing. This is all some simple Excel graphs. So we are seeing okay 25 age group la வந்து we have almost 2000 plus users and on 35 age group la we have almost 1200 users. Okay, so அதனால தான் வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 25% and 75% குள்ளாரி that is 50% gap la we have only users from 25 to 35 நம்ம இங்க பார்த்தோம்ல அதே தான் we are again seeing it here. Then okay, then let us group it. நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா அந்த டேட் அந்த ஏஜ் காலமை வந்து இங்க இருக்கிற ஏஜ் காலமை வந்து ஒவ்வொரு பர்சனும் எந்த ஏஜ் குரூப் குள்ளார வராங்கன்றத நம்ம வந்து இங்க வந்து மேப் பண்றோம். So we are saying okay 56 age you are coming under the group of 50 to 59. So we have actually declared here what are the different age groups we want. So இதை நீங்க மாத்திக்கலாம் 0 to 20 and 20 to 40 அப்படின்னு கூட நீங்க மாத்திக்கலாம். So whatever you change you will find it here. So இப்போ வந்து ஒவ்வொரு டேட்டாவும் எந்த ஏஜ் குரூப்ல வருதுன்னு we are seeing it here. Now then we will do another plot and see. So data preparation is the most time consuming step. If you are actually interested in data analytics and everything, be ready to spend a lot of time in data preparation and data understanding, because only when you understand your data very well நீங்க நினைச்சதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். பிகாஸ் உங்களுக்கே டேட்டா பத்தி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னா நீங்க மெஷினுக்கு வந்து ரொம்ப நாய்ஸி டேட்டாவை அனுப்புவீங்க. ஸோ மெஷின் will also stop understanding it. அதுக்கும் வந்து it will not be able to take a right decision. So data preparation and data collection, data preparation and data understanding is a very long period. So if you're doing a project for 3 months, we will be doing almost 1.5 months to 2 months கூட data preparation and data understanding தான். மிச்ச மாடல் பில்டிங்லாம் நம்ம சொன்னல ஆல்ரெடி கோட் எல்லாம் கூகுள்ல இருக்கும், இல்ல கோட் எல்லாம் SQL பேக்கேஜ்லயே இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு கோடிங்ல வந்து பெரிய ஒர்க் இருக்காது. ஆனா நம்மளுக்கு டேட்டா புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்மளோட டாஸ்கே இங்க. So that is why we plot different graphs and we actually interpret it and see. For example, இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி ரேட் பண்ண டேட்டா செட் தான். ஸோ நம்மளுக்கு மெஷினுக்கு வந்து இப்போ ஃபியூச்சர்ல ஒரு புதுசா ஒரு மூவி வருது, அதை நீ ரேட் பண்ணனா இது வரைக்கும் எப்படி ரேட் பண்ணிருக்காங்கன்ற பேட்டர்ன் அது புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் தான் அதால ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ லைக் ஒன்லி மெஷின் will understand okay அனிருதாக்கு வந்து காமெடி ஜானர் மூவிஸ் எல்லாம் பிடிக்கும், அதுக்கெல்லாம் நிறைய ரேட்டிங் பண்ணுவா. இல்ல அனிருதாக்கு வந்து she doesn't like horror movies, அவ அந்த ஹாரர் மூவிஸ் எல்லாம் வந்து she will not see at all அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மெஷின் should actually conclude for every user. ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா ஃபர்ஸ்ட் ரேட்டிங்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ எவ்ரி மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் நீட் சம் ட்ரைனிங் டேட்டா செட். ட்ரைனிங் டேட்டா செட்னா ஆல்ரெடி கிளாசிஃபை ஆயிருக்கிற இல்ல ஆல்ரெடி ரேட்டிங் ப்ரெடிக்ட் ஆயிருக்கிற டேட்டா செட் கண்டிப்பா தேவைப்படும். அதை வச்சு மெஷின் லேர்ன் பண்ணி இட் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பேட்டர்ன். ஸோ தட் நாளைக்கு இப்போ புதுசா ஒரு டேட்டா செட் வருது, நாளைக்கு இப்போ புதுசா இந்த 2020 ரிலீஸ் ஆகிற மூவியோட டேட்டா செட் எல்லாம் கொடுத்தா அது வந்து இப்ப இருக்கிற இது வரைக்கும் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்க பேட்டர்னை வச்சு இட் வில் ரேட் தட். ஸோ பேசிக்கா இப்ப வரைக்கும் இருக்கிற ரேட்டிங்கோட பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 4 ரேட்டிங் உள்ளதுதான் நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஆல்மோஸ்ட் 3 lakh பிளஸ் மூவிஸ்க்கு வந்து 4+ ரேட்டிங் இருக்கு. ஸோ 3, 5, 2, 1 goes that way. So we are understanding okay டேட்டால என்னெல்லாம் இருக்குன்னு we are understanding. Now something is called as correlation. So all these terms ஏன் டேட்டா சயின்ஸ் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஈவன் ஃபார் பீப்புள் டு டூனா, நம்ம வந்து சின்ன வயசுல இருந்து படிக்கிற மேக்ஸ், சின்ன வயசுல தெரிஞ்சுக்கிற லாஜிக்ஸ், ஆர் நீங்க இப்போ வந்து இன்ஜினியரிங்ல இல்ல வந்து நீங்க வந்து எனி காலேஜ் யூஆர் நீங்க இந்த பிளேஸ்மெண்ட் டைம் படிக்கிற ஆப்டிடியூட், இது எல்லாமே எங்க யூஸ் பண்றோன்றதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு ஜாப் வந்து டேட்டா சயின்ஸ். ஈவன் இன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் நீங்க வந்து இப்போ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா போய் ஒரு வெப் டெவலப் பண்றீங்கன்னா அங்க நீங்க மேக்ஸையோ எதையும் யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. பட் டேட்டா சயின்ஸ் இஸ் அன் அட்ராக்டிவ் ஜாப் ஃபார் மெனி பிகாஸ் நம்ம படிக்கிற சின்ன வயசுல இருந்து 6th 7th படிக்கிற மேக்ஸ் கூட we'll use it in our data science. So we need to be strong in our maths, we need to be strong in our logical thinking. So that is why it is interesting. நம்ம படிச்சதெல்லாம் லைக் எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம், இல்ல எல்லாம் வேஸ்டா தான் போகுதுன்னு அப்படின்னு தாட் இல்லாம அதை எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ் தான் டேட்டா சயின்ஸ். Why I'm telling this is correlation ஒரு கான்செப்ட் நம்ம கண்டிப்பா படிச்சிருப்போம். கோரிலேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு வேரியபிள் இன்னொரு வேரியபிளோட எவ்வளவு டிபெண்டா இருக்கு. தட் இஸ் நம்ம இந்த இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல், டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இந்த வேர்ட் எல்லாம் படிச்சிருப்போம். ஆல் தீஸ் ஆர் பார்ட் ஆஃப் கோரிலேஷன் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் ஓகே இப்போ இந்த வேல்யூ பார்த்தா ஏஜ் அண்ட் மூவி ஐடி,
இங்க வந்து -0.00 வருது. So actually the correlation value is from +1 to -1. Towards +1 இருக்குன்னா positive correlation. For example, this is positively correlated. இது வந்து எந்த வேரியபிளோட பாசிட்டிவ்லி கோரிலேட்டட் பாத்தீங்கன்னா ஐடி வந்து மூவி ஐடியோட பாசிட்டிவ்லி கோரிலேட்டட், தட் இஸ் 0.99 இருக்கு, வெரி க்ளோஸ் டு 1. இதே வந்து -0.99 இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ்லி கோரிலேட்டட். ஸோ வெரி சிம்பிள் வேர்டுங்க. வென் இட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி கோரிலேட்டட் நம்ம டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் சொல்ற மாதிரி ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்னொன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும், இல்ல ஒன்னோட இம்பாக்ட் கூட போது இன்னொரு இம்பாக்ட் கூடும். இது நெகட்டிவ்லி கோரிலேட்டட் வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் மாதிரி ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆக இன்னொன்னு வந்து குறையுது. Okay, and when the values are around 0, அது மைனஸ் ஆகட்டும் பிளஸ் ஆகட்டும், they are more of nullifying it. They don't have big correlation அர்த்தம். ஓகே, ஏன் இந்த கோரிலேஷன்லாம் பாக்குறோம்னா பேசிக்கா நம்ம வந்து ஆக்சுவலி இது இந்த பிளாட் பண்ணி என்ன பார்க்கணும்னா ஒரு சில டேட்டாஸ் என்ன ஆகும்னா இந்த ரேட்டிங்ன்ற காலம் தான் நம்மளோட டார்கெட் காலம், ரைட்? அந்த ரேட்டிங்ன்ற காலமோட எதெல்லாம் ஹைலி கோரிலேட்டட் அப்படின்றத வந்து நம்ம வேல்யூ வச்சு கண்டுபிடிச்சோம். சப்போஸ் இங்க வந்து 2-3 காலம்ஸ் வந்து 0.8, 0.6 எல்லாம் கோரிலேட்டட்னா அவங்களாம் வந்து ரேட்டிங்கோட ஹைலி கோரிலேட்டட். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி மெஷின் லேர்னிங் பில்ட் பண்ணணும்னா the algorithm பில்ட் பண்ணணும்னா அது algorithm will be more correct. But unfortunately in this case we don't have actually good set of correlation with rating. So நம்மளால correlation வச்சு எந்த கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. This is a data preparation stage. So data preparationல நம்மளோட main key worksலாம் என்னன்னு again I'm repeating, to understand your data and to select only those variables that will help your machine to understand our target value. In this case it is rating. So இப்ப அடுத்தது வந்து நம்ம ஒண்ணு பண்ண போறோம். ஓகே ஃபைன், இதுல வந்து நம்மளுக்கு பெருசா எந்த யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனும் இல்ல, பட் இதுல ஒரே ஒரு யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா நம்ம டேட்டால இருக்கிற எல்லா காலமும் அதுல வந்திருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட டேட்டால வந்து we have something called as category. இந்த கேட்டகரின்ற காலம் வந்து இதுக்குள்ள வந்திருக்காது, கோரிலேஷன் கிராஃப்லயே இல்ல. ஏன் இல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா கேட்டகரின்ற காலம் வந்து டெக்ஸ்ட் காலம். அதுவும் வந்து எது மாதிரி டெக்ஸ்டா இருக்கு, அது ஒரு சிங்கிள் டெக்ஸ்டா கூட இல்ல, அது வந்து பைட் சிம்பிள் செப்பரேட் ஆயிருக்கு, டெக்ஸ்ட் காலமா இருக்கு. சோ பேசிக்கா கோரிலேஷன்ல ஒரு நியூமரிக் காலமோட மட்டும் தான் பண்ண முடியும். சோ இப்போ அந்த கேட்டகரின்ற காலமே எப்படி நியூமரிக் காலமா பண்ணுவோம், லைக் how do we transform the data is one of the step inside the data preparation. சோ எப்படி பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா there are different ways to transform the data. ஒண்ணு வந்து அந்த கேட்டகரின்ற காலம்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு இதையும் வந்து தனித்தனி காலமா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாத்தீங்கன்னா அட்வென்ச்சர், சில்ட்ரன், ஃபேண்டசி. அட்வென்ச்சர் ஒரு காலம், சில்ட்ரன் ஒரு காலம், ஃபேண்டசி ஒரு காலமோட வேல்யூவா மாத்திடலாம். ஸோ ஜானர் 0, ஜானர் 1, ஜானர் 2 அப்படின்னு மாத்திடலாம். ஸோ as I told, Python has everything handy. So you just need to actually call the function தான். பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 6 காலமா ஸ்பிளிட் பண்றதுக்கு நான் ஜஸ்ட் ஒரு லைன் ஆஃப் கோட் தான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஒன் வே டு ஸ்பிளிட் இட் திஸ் வே. அண்ட் தென் இந்த அட்வென்ச்சர், சில்ட்ரன், ஃபேண்டசி இது எப்படி நீங்க நியூமரிக்கா எடுத்துட்டு போலான்னு this is another task for you all. So there are 2 tasks as of now. இந்த டைம் ஸ்டாம்ப் எப்படி டேட் டைம் ஃபார்மேட்ல மாத்தலாம் you try, as well as இந்த ஜானர் 0, 1, 2, 3, 4, 6 4 final 6 காலம்ஸ் இருக்கு, இது எப்படி நம்ம நியூமரிக் காலமா மாத்தலாம் you can think. பட் அதுக்கு முன்னாடி I'll give you another tip. So ஒன்னு நியூமரிக் காலமா மாத்துறது, இன்னொன்னு வந்து அதையே வந்து ரோவா ஆக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எல்லா டீடைல்ஸையும் நான் வந்து 3 times டூப்ளிகேட் பண்ணி ஒவ்வொரு ரோலையும் அட்வென்ச்சர், அடுத்ததுல சில்ட்ரன், அடுத்ததுல ஃபேண்டசி அப்படி நான் வந்து like I can make a horizontal vertical split. So அத பண்ணி I will show you, and that is how I'm going to use the data today. Okay, so இந்த மாதிரி சில operations can consume a little time, but that's still fine. You don't need to do anything manually. So for example இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ we have done that. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டேட்டா வந்து 3 times டெப்ளிகேட் பண்ணி அட்வென்ச்சர் தனியா, சில்ட்ரன் தனியா, ஃபேண்டசி தனியா இப்படி மாத்திட்டேன். இப்படி மாத்தினதுனால எனக்கு என்ன யூஸ் ஆகுனா, ஓகே ஜஸ்ட் சும்மா இதோட கையில பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன், தட்ஸ் ஃபைன். ஓகே, ஸோ இதை மாத்துறதுனால இப்ப என்ன யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து இதுல வந்து இப்படி மாத்த போது சில அன்வான்ட் காலம்ஸ் லைக் கீ 0, லெவல் 0, லெவல் 1 ஓப்பன் ஆயிருக்கு. ஸோ ஐ எம் டெலிட்டிங் அண்ட் டிராப்பிங் தோஸ் காலம்ஸ் and I'm renaming that column into genre. So இப்போ இதுல வந்து not NA எல்லாத்தையும் நான் drop பண்ணிடுறேன். That is NA. If you see here tailல பாத்தீங்கன்னா நிறைய NAs இருக்குல்ல, இது எல்லாத்தையும் நம்ம drop பண்ணிடலாம். Drop பண்ணிட்டு now let's see what I'm doing. See
இப்போ இந்த அட்வென்ச்சர் சில்ட்ரன் ஃபேண்டசிக்கு இதுக்கு ஈக்குவலா ஓகே லெட் மீ பிரிண்ட் சம் 20 ரோஸ். இந்த ஹெட்டுக்குள்ள நீங்க எவ்வளவு நம்பர் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவு ரோஸ் ஓப்பன் ஆகும். ஓகே இதுக்கு ஈக்குவலா இப்போ ஒரு நம்பரிங் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ எங்கெல்லாம் நீங்க காமெடி பாக்குறீங்களோ அங்கெல்லாம் 4 நம்பர் வந்துருச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் காலமை எப்படி நம்ம நியூமரிக்கா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணலான்றது. ஸோ இப்போ இந்த நம்பர் வந்து we cannot directly again யூஸ். ஏன் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றேன் நான் பேசிக்கலி இந்த நம்பர் வந்து மெஷின் should not understand as a ஆர்டரிங்கா இது வந்து ஒரு ஆர்டர்டு டேட்டாவை நினைச்சுக்க கூடாது. தட் இஸ் 3 வந்து கிரேட்டர் தேன் 1, 8 வந்து கிரேட்டர் தேன் 3 இது மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மெஷின் should not come. இங்க வந்து there is nothing greater than anything. Adventure is not greater than children or children is not greater than adventure. இத மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் நம்ம வந்து தப்பா மெஷினுக்கு சொல்லிடக்கூடாது. ஆனா இப்ப டேட்டா இப்படி அனுப்பிச்சோம்னா மெஷின் ஆக்சுவலி ராங்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே சில்ட்ரன் வந்து அட்வென்ச்சரோட ஒரு ஸ்ட்ராங்லி இன்ஃபுளுன்ஸ்டு டேட்டா போல அப்படின்ற ஒரு மெஷின் will understand. ஸோ அதனாலதான் என்ன பண்றோம்னா we are going to make this into columns. How will we do that? பார்ப்போம். ஓகே we'll do this. So make into column. So பாத்தீங்கன்னா அப்படி அந்த ரோவா நம்மளுக்கு இங்க இருந்த கவுண்ட் இங்க இருந்த ஜானர் நான் இப்போ வந்து காலமா மாத்திட்டேன். ஸோ அதை வந்து ஃபேண்டசி ஜானர் அண்டர்ஸ்கோர் ஃபேண்டசி ஜானர் அண்டர்ஸ்கோர் ஃபிலிம்னு போட்டு இப்போ எங்கெல்லாம் மூவி வந்து ஜானர் அண்டர்ஸ்கோர் ஃபேண்டசி இருக்கோ அங்க அது 1 வந்துடும். எங்கெல்லாம் வந்து அது வந்து ரொமான்ஸ் இருக்கும் அங்க அந்த மூவிக்கு அங்க மட்டும் அது 1 வரும், மிச்சதெல்லாம் 0வா இருக்கும். ஸோ இப்படி இருக்கும் போது இது ரொம்ப வந்து ஒரு நார்மலைஸ் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டாவா இருக்கு. So இப்போ we will see how do we do the next step. Okay இப்போ we have got these set of data. So வந்து இப்போ வந்து almost data preparation ஓட end stageல போறோம். ஸோ வந்து நம்ம வந்து டேட்டாவெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணா we saw how correlated it is. கோரிலேஷன் பார்க்க வந்து we understood categorical or text டேட்டாலாம் வரல. ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் டேட்டாவை ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம நியூமரிக்கா மாத்திட்டோம். இப்போ next we are going to do is select the variables to build the model. That is, this is the final stage in your data preparation. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் like we should remove all the noisy information from the data. அப்பதான் வந்து machine will not get confused. So அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம டேட்டால என்னெல்லாம் வேரியபிள்ஸ் ஆக்சுவலி ரேட்டிங்கை ப்ரெடிக்ட் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமோ அதை மட்டும் அனுப்பிச்சா போதும். அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா ஒன் வே இஸ் ஒன்லி வாட் ஐ டோல்ட் கோரிலேஷன் கிராஃப். ஆனா கோரிலேஷன் கிராஃப் வந்து நம்மளுக்கு இந்த கேஸ்ல யூஸ்ஃபுல்லா இல்ல பிகாஸ் எதுவுமே அதோட கோரிலேட்டடா இல்ல. ரேட்டிங்ன்ற காலமோட எவ்ரிதிங் வாஸ் நாட் கோரிலேட்டட். ஸோ பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ் ஆர் அரௌண்ட் 0 தான் இருக்கு. ஸோ அதனால நம்மளால கோரிலேஷன் வச்சு எதுவுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டு டூ தி வேரியபிள் செலெக்ஷன். Again, for those people who are interested to proceed this further in your career, search something like feature importance, variable selection. These are some keywords you can search in Google to understand different methods. எப்படிலாம் நம்ம வந்து வேரியபிளை செலக்ட் பண்ணலான்றது there are a lot of methods available. You can see. அதுல ஒன் மெத்தட் தான் இது. இப்ப இதுல என்ன பண்றேன்னு நான் சொல்றேன். ஒன்னும் இல்லை, இப்போதைக்கு நான் வந்து இந்த y வேரியபிள் இருக்கிற நம்மளோட ரேட்டிங் வந்து நான் வந்து சும்மா வந்து இது போல ஒரு லிஸ்டா மாத்தி வச்சிருக்கேன். அடுத்தது வந்து எக்ஸ் வேரியபிள்னு இருக்கிறது வந்து எக்ஸ் வேரியபிள் வந்து ஒன்றும் இல்லை, அந்த அதே டேபிள்ல ரேட்டிங்கை தவிர்த்து எல்லாமே நம்மளோட எக்ஸ் வேரியபிள். ஸோ நான் சொன்னேன் திஸ் இஸ் யுவர் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், திஸ் இஸ் யுவர் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். இது ஏன் இப்படி மாத்தி வச்சிருக்கேன்னா ஃபீச்சர் செலெக்ஷனுக்குன்னு there is one algorithm. Okay, this is what I'm doing here is categorical column இருக்குது. தட் இஸ் டெக்ஸ்ட் காலம் வந்து இதால எடுத்துக்க முடியுது. ஸோ டெக்ஸ்ட் காலம் எல்லாம் நியூமரிக்கலா மாத்துறதுக்காக ஜஸ்ட் டு கிராஸ் செக் ஏதாச்சும் டெக்ஸ்ட் காலம் இருக்கா அந்த நியூமரிக்கலா மாத்து அப்படின்ற ஒரு கிராஸ் செக்காக இதை பண்றோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் அல்காரிதம். இந்த அல்காரிதமோட பேஸ் என்னன்னா லீனியர் ரிக்ரெஷன் தான். ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு கெட் இன்டு டீடைல் ஆஃப் இட், ஏன்னா தட் மைட் கன்ஃபியூஸ் யூ. பட் இந்த அல்காரிதம் ரன் பண்ணி காட்டுற என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ we had overall 30 columns. எப்போனா நம்ம கேட்டகரியை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நமக்கு 30 columns இருந்து இந்த 30 columnsல நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் காலம் நம்மளுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்ன்றத இது சொல்லுது இப்போ. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 30 columnsல 25 columns தான் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிருக்கு, மிச்சம் 5 columns ஆர் நாட் யூஸ்ஃபுல்னு வந்திருக்கு. அது எப்படி பண்ணுச்சுன்னா அது லீனியர் ரெக்ரெஷன் வச்சு தான் பண்ணிருக்கு. People who are again interested can go through that, or if you actually have tough in understanding that, நான் வந்து உங்களுக்கு கடைசியா மெயில் ஐடி தரேன், இல்லை கேட்ஸ்டோன் நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ தட் we will teach you how it actually works. But generally this has helped me reduce 30 columns இருந்தது அதுல இருந்து 25 columns. அது வந்து என்ன சொன்னா இந்த 25 columns தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஃபிட் columns. இந்த 25 columns தான் ரேட்டிங் டிபெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகே, ஸோ வாட் we are going is
நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்க 25 காலம்ஸை மட்டும் வச்சு நான் ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் பில்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இதுல வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்க 25 காலம்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ இதை வச்சுதான் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா மாடல் சூசிங் அ மாடல். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் ஐ ஹவ் சோஸ் KNN ஒரு மாடல். ஸோ KNN மாடல் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு நான் ஜஸ்ட் மட்டும் கொடுக்குறேன். பட் பிஃபோர் தட் no, I don't want to do that and confuse you. Okay. So before that, we will actually do the train test split. So basically இப்போ என்கிட்ட எந்த புது டேட்டாவும் இல்லை. ஸோ நான் வந்து மெஷினை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றேன்னா இருக்கிற டேட்டாவையே வந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். லைக் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டேட்டாவையும் ட்ரைனிங்கா கொடுத்துட்டு கடைசியா 20% டேட்டா மட்டும் நான் டெஸ்ட் டேட்டாவா எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஸோ டெஸ்ட் டேட்டாவை ஏன் எடுத்து வச்சுக்கிறேன்னா என் மெஷின் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்குன்னு நான் கடைசியா அதை வச்சு நான் செக் பண்ணி பார்க்க போறேன். அண்ட் அகெயின் another one thing if you note here, even though machine has given me some 25 columns, இதெல்லாம் தான் பெஸ்ட் செலக்டட் காலம்ஸ் சொன்னாலும் நான் அதையும் தாண்டி ஒரு 4 காலம் ஏன் டெலிட் பண்றேன்னா I know these 3 columns will not make any impact. இது வந்து என்னோட பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் நாட் மெஷின் ட்ரிவன். யூ ஷுட் ஆல்சோ இன்க்ளூட் யுவர் இன்சைட். நீங்க உங்களோட பிசினஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சும் நம்ம சில காலம்ஸ்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஓகே, ஸோ வந்து வி ஸ்டில் நவ் வி சா டேட்டா அக்வைசேஷன் ஸ்டெப். டேட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். எப்படிலாம் டேட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நிறைய விதம் பார்த்தோம். பட் தேர் ஆர் லாட் மோர் வேஸ். another thing is நம்ம வந்து இப்போ வந்து டேட்டா வந்து ட்ரெயின் அண்ட் டெஸ்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஏன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா டெஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து சும்மா நம்மளோட மாடல் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு நான் டெஸ்ட் பண்ணி காட்ட போறேன். அதுக்காக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா we have something is a model selection. I told நம்ம KNN சூஸ் பண்ணிருக்கோம். மாடல் KNN என்ன பண்ணுனா நீங்க இந்த அல்காரிதம்ல வந்து Kன்ற ஒரு வேல்யூ கொடுப்பீங்க. K is equal to 4 and 4 கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நாளைக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு டெஸ்ட் டேட்டா அனுப்பிச்சேன்னா அந்த டெஸ்ட் டேட்டாவுக்கு சிமிலரா இருக்கிற இப்போ டெஸ்ட் டேட்டான்னு அனுப்ப வந்து நம்மள்ட்ட வந்து வெறும் எக்ஸ் வேரியபிள்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். தட் இஸ் வெறும் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் மட்டும் தான் அனுப்புவோம். அதுல ரேட்டிங்ன்ற காலமே இருக்காது. ஸோ இந்த இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளுக்கு க்ளோசரா இருக்கிற 4 ட்ரைனிங் காலம்ஸா எடுக்கும். தட் இஸ் இப்போ வந்து நீங்க ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் அனுப்பிச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இல்ல ரொம்ப சிமிலரா இருக்கிற 4 காலம்ஸ் எடுத்து அந்த 4 காலம்ஸ்க்கு என்ன ரேட்டிங் இருக்கோ அதோட ஆவரேஜ் அவுட் பண்ணி இதுக்கு ரேட்டிங்கா கொடுக்கும். ஆன் a very simple term, if you are giving a new movie, அது வந்து ஒரு காமெடி ஜானர் மூவின்னு வச்சுக்கோங்க. காமெடி ஜானர் ரிலேட்டடா இருக்கிற மிச்ச 4 மூவி எடுத்து அந்த 4 மூவிக்கு இந்த ஆக்டர் இந்த காமெடி மூவில நடிக்க போது என்னெல்லாம் ரேட்டிங் வந்திருக்கு அந்த 4 மூவிலன்னு பார்ப்பாங்க. அந்த 4 மூவியோட ரேட்டிங் ஆவரேஜ் அவுட் பண்றது தான் ஆவரேஜ் அவுட் பண்ணி இந்த மூவிக்கு ரேட்டிங்கா கொடுக்கும் KNN algorithm. So people who didn't understand even now கொஞ்சம் கூகுள் பண்ணி பாருங்க. பிகாஸ் யூனோ அட் டைம்ஸ் கூகுள் பண்ணி நீங்களா செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணும்போது இட் மைட் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இன் சிம்பிள் டேர்ம் ஒன்றும் இல்லை. லைக் யூனோ டு ப்ரெடிக்ட் யுவர் ஓன் மார்க் இன் தி காலேஜ், உங்களை மாதிரியே படிக்கிற ஒரு 4 பேரோட மார்க் எவ்வளவு இருக்கு இந்த எக்ஸாம்லன்னு பார்த்து அதை சுத்தி தான் உங்களோட மார்க்கும் இருக்குன்றது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். யூனோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if your 4 friends who are always getting similar scores na, இப்போ நாளைக்கு ஒரு எக்ஸாம் வருது, அந்த எக்ஸாம்ல உங்க ஸ்கோர் மட்டும் வெளில வரல, உங்க ஸ்கோர் என்னவா இருக்குன்னு பார்க்கும்போது ஓகே உங்க 3 ஃப்ரெண்ட்ஸும் எல்லாமே 80 வாங்கியிருக்காங்க, அப்ப நீங்களும் அரௌண்ட் 80 தான் வாங்குவீங்க அப்படின்னு சொல்றது இந்த KNN. ஸோ as I told, இவ்வளோ பெரிய லாஜிக்கை 4 லைன்ல ஒரே ஒரு லைன்ல கோட்ல முடிச்சிடலாம். இந்த ஒரு பேக்கேஜ் sklearnல இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, இது கால் பண்ணா போதும். நான் இப்ப இங்க வந்து 3ன்னு சொல்லியிருக்கேன். 3 சொன்னதுக்கு அப்புறமா ஐ எம் பில்டிங் தி மாடல். இப்போ வந்து பில்டிங் தி மாடல் வந்து லெட் மீ ஸ்ப்ளிட் இட் ஹியர். ஸோ பில்டிங் தி மாடல் வந்து இதான் மாடல் பில்டிங் பார்ட். இங்க வந்து என்ன பண்றேன்னா என்னோட டெஸ்ட் டேட்டா நான் சொன்னது இல்லை, லைக் 20% ஆஃப் டேட்டா நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிருந்ததை பாஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து என்ன ரிசல்ட் வந்திருக்கும் இப்போ இந்த டேட்டாக்குன்றத வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். we will see how it comes. meanwhile இந்த மாடலுக்கு அக்யூரசின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ நான் வந்து எவாலுவேட்டிங் தி மாடல்னு ஒரு ஸ்டெப் சொன்னல. ஆஃப்டர் மாடல் ட்ரைனிங் we have something called as மாடல் எவாலுவேஷன். அந்த எவாலுவேஷன் தான் ஒரு ஸ்கோர் தான். ஸோ இந்த மாடல் வந்து எவ்வளவு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்குன்ற ஸ்கோர். அது வந்து அதுக்கு வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோர் இருக்கு. அக்யூரசி, ப்ரெசிஷன், ரீகால், எஸ் மெஷர், there are lot more scores. அதெல்லாம் நீங்க வந்து லைக் you can learn out of your interest once if you feel all these interesting. பட் இங்க வந்து அக்யூரசி ஸ்கோர் எடுத்திருக்கு, அது வந்து 79.29. ஸோ இட் இஸ் பர்சன்டேஜ் ஆக்சுவலி. ஸோ 79% ஆஃப் தி டைம் நம்ம கொடுக்குற நியூ மூவிக்கு அது கரெக்டான ரேட்டிங்க பண்ணுது. தட் மீன்ஸ் 21% ஆஃப் டைம் இட் மைட் கோ ராங். ஓகே, நாட் பேட் மாடல், ஓரளவுக்கு ஓகே தான். நம்மளால ஹியூமனால 79% ஆஃப் டைம் கூட கரெக்டான கெஸ் பண்ண முடியாது, பட் மெஷின் கேன் டூ இட்.
So that is good. So let's see this data. So இப்போ வந்து இதான் நம்மளோட டெஸ்ட் டேட்டா. இதோட ஆக்சுவல் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 1 இருந்திருக்கு. நம்ம மெஷின் வந்து இது வந்து 4 ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு. ஆனால் 5 to 4 வந்து இங்க கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு. அகைன் 3 4 ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு. ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட், மெஷின் வந்து ஏதோ ஒரு இதுல வந்து இட் ஹஸ் காட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஆர் இட் இஸ் நாட் காட் ப்ராப்பர்லி லேர்ன்ட். அதனால தான் சிலது வந்து தப்பா இது பண்ணுது. And another one thing, there are ways to make it actually perform even better, but again, அது போல ஓவர் ஃபிட் பண்ணக்கூடாதுன்னு. So, you can learn about it later, but I don't want to confuse you. So, it is practical, right? நம்மளால வந்து இவ்வளோ டேட்டாவை பேட்டர்ன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இப்படி ஃபிட் பண்ண முடியாது. So, it is better. Out of 5 records, 3 records கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு, 2 recordsக்கு தப்பா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு. இதோட வேல்யூவை நீங்க திருப்பி பார்க்கணும்னா you can see here, இதான் ஆக்சுவல் ரேட்டிங், இதான் ப்ரெடிக்டட் ரேட்டிங். ஸோ ஆக்சுவலா 1 இருந்தது 1 ப்ரெடிக்ட் பண்ணது 31 டைம்ஸ். ஆனா ஆக்சுவலா 1 இருந்து அதை நீங்க 3 ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்குது, மெஷின் வந்து 3 ப்ரெடிக்ட் பண்ணது 14 ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு வந்து 3 ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு. ஸோ இதை மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் நம்மளால நம்ம மாடலை பாராமீட்டர் டியூனிங் பண்ண முடியும். தட் ஸ்டெப் இஸ் கால்ட் அஸ் பாராமீட்டர் டியூனிங். ஐ எம் நாட் டூயிங் தட் ஸ்டெப் ஹியர் நவ், பட் திஸ் இஸ் ஹவ் வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, அப்போ வந்து இந்த மெஷின் லேர்னிங் வந்து எப்படி ஹைப்பர் பாராமீட்டர் டியூனிங் பண்ணலாம் அப்படின்றது we should actually check. So we'll not get into that again, but yeah, we will check that. So for example, நான் சிம்பிளா ஒண்ணே மட்டும் பாராமீட்டர் டியூனிங் பண்ணி பார்க்கறேன். இது 3க்கு பதிலா 5னு போட்டா எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, 3க்கு பதிலா 5னு போட்டா இந்த ஸ்கோர் எப்படி வருதுன்னு we will see. What happened here is, okay, fine, yeah, one second, இங்க வந்து நம்ம வந்து ரீரன் பண்ணிக்கலாம். Okay, see, 3க்கு பதிலா 5 போட்டா my model is actually degrading. So இன்னும் கம்மியா ஸ்கோர் வர ஆரம்பிக்குது. So 64% வருது. So I think 3 was better. So இப்படிதான் வந்து we are going to do it. Okay, இப்போ பாருங்க 3ன்றப்போது 79% of time கரெக்டா வருது. ஆனா 5னு போடுறது வந்து கம்மியான ஸ்கோர் வருது. So இத மாதிரி டேட்டாவை பார்த்து தான் we should understand, we should trial and error and actually make the model perform well. So we can actually finally understand from here. ஓகே, இத மாதிரிலாம் வந்து எவ்வளவு வாட்டி வந்து தப்பா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு, எவ்வளவு வாட்டி வந்து கரெக்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு. அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி உங்களுக்கு ரீடபிலிட்டி இஷ்யூ இருக்கு, ஏன் இந்த e⁻02 வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்போ மட்டும் வாட் யூ கேன் டூ இஸ், அப்பயும் வந்துட்டு here actual rating இல்லையா. ஓகே, one second, I think I need to run it from here. Okay, yeah. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீடபிலிட்டி இஷ்யூக்காக நான் இப்படி பிளாட் பண்ணிருக்கேன். பட் இதான் வந்து விஷுவலி நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். பட் இந்த நம்பர் வந்து ஆக்சுவலி 189 டைம்ஸ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 189 ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு 3க்கு 3னே ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு. பட் லாட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இட் இஸ் ப்ரெடிக்டட் ராங். ஸோ இதை மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி we will do this step, parameter tuning, and finally we'll have a proper model. So we have seen an overflow, every machine learning process or any application will be like. So that is it with the demo. And quickly, I know time is running up. Just quickly some short tips for you all people if you're a beginner here. First, you identify how will you get into data analytics or data science? Illa vandu ungalku interest irukku, you need to proceed further nenikiringna, just identify yourself if you are a math or a statistics like person. That is, உங்களுக்கு mathematics or statistics related topic or இல்ல உங்களுக்கு logical thinking அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். You like coding a lot, you like to work around math a lot அப்படின்னா நினைச்சீங்கன்னா definitely you will be of this kind. And the other one thing is interest to learn. So definitely you need an interest to learn. And then the next thing is analytical language. So you have interest to learn and you think, okay, உங்களுக்கு இந்த டாபிக் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. See, I wouldn't have given you the full picture, but I'm just trying to get you some interest towards the data science. That is what my objective of this webinar. So once you think you're interested, choose a language. You already know Python. If you want, you can even give a try to R, or else you can choose Python itself and start learning from basic. So in the data science and do not go and start with neural networks. Do not go and start with deep learning, machine learning, artificial intelligence. அப்படிலாம் போகாதீங்க. ரொம்ப பேசிக்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை டு சி என்னெல்லாம் பண்ணலாம் டேட்டா வச்சு. இந்த டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டேஜ்லயே நிறைய இருக்கு. ஈவன் ஐ ஒன்லி நோ 50% ஆஃப் டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன். பீப்புள் ஹூஸ் லைக் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் than me still will have more knowledge. So we need to understand that. So start from the basic
and do not always just read through the paper. சும்மா வந்து கோடை படிச்சு பார்க்காம keep trying it out, get your hands dirty. நீங்க வந்து அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. பைத்தன்லயும் ஆர்லயும் நீங்க உட்காந்து கோட் பண்ணி பாருங்க அதை. And to start from basic ன்றப்போ வந்து these are the set of basic machine learning algorithms you can start with. So வந்து supervised learning, unsupervised learningலாம் different types of machine learning தான். அதுக்குள்ள நம்ம இப்போ போக வேண்டாம். But these are the set of algorithms which you can actually start learning with. இந்த மாதிரி அல்காரிதம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ஃப்ளோவா ஒரு கதை மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா மேத்த புரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மேத்தமேட்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கு அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கேஸ்ல எனக்கு பின்னாடி இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் புரிஞ்சா மட்டும்தான் இங்க நான் என்ன கே வேல்யூ கொடுத்தா எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுன்றதை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ நான் 5 கொடுத்தா அது கம்மியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, 3 கொடுத்தா அது நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. அது ஏன் அப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்ற பின்னாடி உள்ள மேத்தமேட்டிக்ஸ் சால்விங் நம்ம புரிஞ்சா மட்டும் தான் நம்மளால அதை பண்ண முடியும். ஸோ எனி அல்காரிதம் நீங்க வந்து இந்த என்டையர் லிஸ்ட்ல நீங்க 2 அல்காரிதம் கத்துக்கிட்டா கூட போதும். பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் இன் இட்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ். அண்ட் டு ஸ்டார்ட் யுவர் செல்ஃப், உங்களுக்கு டேட்டா எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா there are a lot of open source data. நீங்க கார் டேட்டா செட் தேடினாலும் சரி, கிரிக்கெட் டேட்டா செட் தேடினாலும் சரி, இல்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா என்ன டேட்டா செட் தேடினாலும் there are a lot of open data. அந்த ஓப்பன் டேட்டாக்கு வந்து another one main thing is Kaggle. So Kaggle I think people would be aware of now. Kaggle வந்து ஒரு வெப்சைட் தான். அந்த Kaggle வந்து there are a lot of data set already available. நான் இன்ஃபேக்ட் இப்போ மூவி லென்ஸ் எடுத்தது கூட Kaggle இருந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த Kaggle இருந்து you can actually like get the data set and நீங்களாவே ஏதாச்சும் அதுல இருந்து அனலைஸ் பண்ணி நீங்களாவே ஒரு you can start building your own application. So these are the tips. On a quick recap, I just want to highlight, we just saw about how data science came up. நம்மளுக்கு வந்து சோஷியல் என்டர்டைன்மெண்ட்னா என்ன, அதுல என்னெல்லாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்றோம்னு பார்த்தோம். தென் ஒரு மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் ஒரு ப்ராசஸ் ஃப்ளோனா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அது ஒரு சோஷியல் என்டர்டைன்மெண்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன்லேயே ஒரு மூவி ரேட்டிங்லேயே நம்ம வந்து எப்படி கோட் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம். And finally the tips for you guys. I think with this my part is over. Over to Jerry from Capestone. Jel or Shiba, anyone there? Thank you, Aniruddha. Good morning, everyone. A few more slides about our company. We are a company, Capstone Innovative Solution, is a Bangalore-based company with headquarters in US, and we are an IT training and consulting company. We provide training in the areas of data science, business intelligence, and app development. We help institute and students to empower their skills and goals. We do hire people for our in-house product development. We offer our courses in data science, AI, mobile applications, cybersecurity, to name a few. We are in the process of developing our own innovative product, artificial intelligence and augmented reality-based product to address children's educational needs and designing products to identify gap in individual learning process. If you're looking for a one-day in-house session or a students training, we will be the right solution for you. If you want to know more about your company, you can drop a mail or call us at any time. Over to the participant for the question and answer session. Parallelly, I'm posting a feedback form in our chat section. Please fill in the feedback form and you will be receiving the certificate within a day. And over to you, Aniruddha, for the question and answer session. Yeah, sure. Thank you all. So it's if you support for research related. So like if you have any research related queries in these topics, you can get with me. If any technical questions with whatever presentations we went through, you can feel free to ask now. Good morning, ma'am. Again, Sreet here. The session was really fabulous. We have got some good feedback from our principal and other staff members as well. Thank you, sir. Thank you, sir. Ma'am, you have been sharing the demo in a very good way, but I have some certain clarification I need from your end. Whenever we are using, whenever we are trying to make the machines understand, normally we will be writing some set of codes and the codes will get triggered based on the instruction what we have given in the code, right?
Exactly. Actually, how we are making the machines to understand, ma'am. I am not able to get how you, when you are telling about the chatbot, you told that the chatbot will automatically predict the data, and it will it will not have some set of instructions pre-coded. It will you mentioned that it will analyze on its own, and it will put some related questions to us. Can you please tell how it actually works? Okay, so when it comes to chatbot, it is actually neural network based. It's like kind of a deep learning stuff. But on a simple term, how a machine understands in again, I'm going to very simple. And the KNN is a simple most algorithm. That is why I'm again going there. இதுல வந்து நம்ம மெஷின் எப்படி புரிஞ்சிச்சுன்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா again everything else will be easier. So இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் when there is one question coming, இப்போ ஒரு புதுசா ஒரு டேட்டா வர மாதிரி தான் நம்ம சாட்பாட்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் அனுப்புறோம். ஸோ அந்த கொஸ்டின் வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு அமேசான்லேயே வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடா ஒரு கொஸ்டின் அந்த சாட்பாட் கொடுக்குறேன்னா, அதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடா கொஸ்டின்ஸ் வந்தது எல்லாமே அதோட ஹிஸ்டரியில சேவ் ஆயிருக்கும். அதுக்கு என்னெல்லாம் ஆன்சர் அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சேவ் ஆயிருக்கும். ஸோ அப்படி கொடுக்கப்போ வந்து நான் அனுப்புற கொஸ்டினுக்கு சிமிலரா இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அதை எடுத்துட்டு அந்த சிமிலரா இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்களோ, மேபி அது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆன்சரா கூட இருக்கலாம், இல்ல வெவ்வேறு ஆன்சரா இருக்கலாம். சோ அது வந்து ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா சிமிலரா இருக்க எல்லா கொஸ்டின் எடுத்துட்டு அந்த ஒன் வேர்ட் ஆன்சர்ல எந்த ஆன்சருக்கு நிறைய வாட்டி வந்திருக்கோ, தட் இஸ் எதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வெண்டா வந்திருக்கோ அதை வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சரா கொடுக்கும். இல்ல அதெல்லாம் ஒரு டெக்ஸ்டுவல் ஆன்சர்னா அந்த எல்லா ஆன்சரையும் அது வந்து கன்சாலிடேட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு சென்டென்ஸா கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடா கேட்கிறேன், அதுக்கு வந்து ஒரு ஆன்சர் வந்து சிமிலர் ஆன்சர்ஸ் பின்னாடி அதோட பேக் அண்ட்ல டேட்டால என்ன இருக்குன்னா, கான்டாக்ட் தி பர்சன், it is an out of stock issue அப்படின்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் இருக்குன்னா, அது நம்மள்ட்ட என்ன சொல்லணும்னா, சாரி ஃபார் தி இன்கன்வீனியன்ஸ், இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் பட் யூ கேன் கான்டாக்ட் தி பர்சன். லைக் அதுகிட்ட இருந்த எல்லா ஆன்சரையும் கன்சாலிடேட் பண்ணி இப்போ நம்மள்ட்ட கொடுக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பேசிக்லி அது வந்து நம்ம அனுப்புற எல்லா டேட்டாக்கும் ஒரு சிமிலர் செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் அதோட ஹிஸ்டரியில அதோட டேட்டா செட்ல இருந்து எடுத்து அதை வச்சுதான் இட் இஸ் கோனா ஆன்சர் அஸ் பேக். So this is for a simple understanding. Thank you, ma'am. Thank you very much. Any other participants, if you have any queries, you can just unmute yourself and you can put forth the questions to ma'am. Students, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க மேடம்க்கு அன்மியூட் பண்ணி கேட்கலாம் டைரக்டா. இட்ஸ் a good chance. We have an expert, data science expert. அனிருதா மேம் ரொம்ப சூப்பரா எடுத்தாங்க, புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புறேன் நான். Yeah, definitely. If anyone have any question and you're not able to get it now, my email ID answer anything related to the section, or if you want have any doubts related to the coding, you can mail me and I can respond you back. Yes. Yeah. I think Petra will definitely share the PPT with all of you also. I'll also share the code along with you. Yes. I hope there is no queries from any other participants, ma'am. Okay. So maybe அவங்க ஒர்க் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வரலாம், so that they might text you. Yeah, definitely. Feel free to drop me a mail. I will respond you back very quickly. Yes. So formally let me conclude the session, ma'am. So at the outset, I would like to extend my sincere gratitude to Aniruddha Silvarajan ma'am, who has spent such a long time with us, for showing a wonderful demo and making the session very, very informative. Next, I will be failing my duty if I am not thanking Jill Silveraj sir, who I was continuously disturbing. He is in America. You know that the timing is entirely different. Still, he is awake and he is attending this webinar. அவரை கண்டினியூஸாக டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன். இப்போ அமெரிக்காவிலேருந்து டெய்லி வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி அவரை இது பண்ணிருந்தாரு. தமிழரசன் சார், சோபா மேம் எல்லாருமே நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ ஆல் த மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் கேப்ஸ்டோன், I sincerely record my gratitude on behalf of our institution management, principal, HODs and professors, as well as from students. I also thank all the professors and participants for attending this webinar. Thank you all. Thank you very much. ஸோ மேடம் ஷோபா மேம் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் யூஆர்எல் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதில் சேட் பாக்ஸில். ஸோ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கைண்ட்லி ஃபில் த ஃபார்ம் ஸோ தட் யூ வில் கெட் அ இ சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் கேப்ஸ்டோன்.